નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, રાજસ્વ ફાઉન્ડેશનની અંદર આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજનું સ્પેશિયલ સેશન જે રાખવામાં આવ્યું છે એ જીપીએસસી ક્લાસ 1-2ના જે પણ ઇન્ટરવ્યૂ આપતા વિદ્યાર્થીઓ છે એમને ધ્યાનમાં રાખીને રાખવામાં આવ્યું છે। આ એક ગાઈડન્સ કમ ઇન્ફોર્મેટિવ પ્રકારનો એક વિડીયો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે, જેની અંદર ઇન્ટરવ્યૂ સમયે જે કોમન મિસ્ટેક્સ થતી હોય છે, જે પણ એસ્પિરન્ટ્સ છે એ લોકોને એક કોમન મિસ્ટેક થતી હોય છે, એના માટે આ રાખવામાં આવ્યું છે। खाली मैंने ऑडियो वीडियो कन्फर्मेशन प्लीज आपी देजो, राइट। कमेंट बॉक्स के अंदर दिस इज अ रिक्वेस्ट, बस मजा में ऑडियो वीडियो कन्फर्मेशन आपी देजो। हूँ पण अहींया एक चेक करूँ ज छूं तो मने पण ख्याल आई जाए कि सेशन इट्स कम्प्लीटली वर्किंग अने आपणे सेशन ने शरू करी शकीए। एक वखत ऑडियो वीडियो कन्फर्मेशन आपी देजो प्लीज। अवाज बराबर आवे छे, पछी आपणे आजनुं सेशन स्टार्ट करिए। डन? ओके ओके, थैंक यू। तो चलो, जे पण जीपीएससी क्लास 1-2 इंटरव्यू आपवावाळा एस्पिरन्ट्स होय छे ए लोकोने कॉमन प्रॉब्लम थतो होय छे, एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस होय छे। अहींया कोटेशन में एटला ज माटे लीधुं छे, एज्युकेशन इज नॉट अबाउट लर्निंग, बराबर छे, द फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग द माइंड टू थिंक। एटले हवे एक वस्तु तो बहु क्लियर थई गई छे कि तमे लोकोए मीन्सनी एक्जामिनेशन सफलतापूर्वक पार करी चूक्या छो तमे, एटले तमारुं जे फैक्ट्स छे अथवा तो तमारुं नॉलेज छे ए तो कंईक अंशे चकासी लेवामां ज आव्युं छे, परंतु आ तमारी पर्सनालिटीने चेक करवा माटेनो एक आखो प्रोग्राम छे, इंटरव्यू जे राखवामां आवी रह्यो छे, जे साक्षात्कार करवामां आवी रह्यो छे। आनो हेतु तमे कोईपण सिच्युएशन अंदर केवो जवाब आपो छो ए चेक करवा माटे होय छे, नहीं कि तमारो जवाब साचो छे के खोटो। यस, इट डेफिनेटली मैटर्स कि तमारुं नॉलेज केटलुं छे, परंतु नॉलेज तमारुं प्रिलिममां अने मीन्सनी अंदर, थैंक यू, प्रिलिममां अने मीन्सनी अंदर ए चकासी लेवामां आव्युं छे। तो ए संजोगोमां तमारे मात्र तमारी पर्सनालिटीने रिप्रेजेंट करवानी छे, परंतु आ पर्सनालिटीने रिप्रेजेंट करता समय क्यांक कंईक अमुक कॉमन मिस्टेक्स थती होय छे बधानी। ए ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस होय छे। नंबर 1, घणा बधा विद्यार्थीओ होय छे के जे पहली वखत इंटरव्यू आपी रह्या होय छे, अथवा तो तमे ए प्रेशर सिच्युएशननी अंदर आवीने आ करी जता होय छे। तो ये ना थाय एना माटे आज प्राजस्व फाउंडेशन द्वारा आ एक नानकड़ो इन्फॉर्मेटिव प्रकारनो विडियो मने बनाववानुं कहेवामां आव्युं छे। एक सक्सेसफुल कैंडिडेट तरीके मैं जे फेस कर्युं इंटरव्यू अंदर एना विषे चर्चा करीशुं, अने मॉक इंटरव्यू अंदर पेनल मेम्बर तरीके हूँ पण जे विद्यार्थीओने डेली बेसिस उपर ए लोको ज्यारे पण इंटरव्यू आपवामां आवी रह्या छे त्यारे ए लोको मॉक इंटरव्यू अंदर पण शुं भूलो करी रह्या छे। साथे साथे जीपीएससी क्लास 1-2 इंटरव्यू अत्यारे शरू थई चूक्या छे, बराबर। तो आ समयगाळानी अंदर पण जे विद्यार्थीओनी स्क्रिप्ट जोई, एमनी साथे जे इंटरेक्शन थयुं एनी तमने क्लिप्स पण जोवा मळशे। प्राजस्व फाउंडेशननी टेलिग्राम चेनल पर तमने ए पण मळी जशे। तो एना परथी जे तमे अर्थघटन करीने जोवा मळी रह्युं छे एनुं एक इन्फॉर्मेटिव प्रकारनो विडियो आ छे। तो आई होप तमे बधाने आने फुल्ली एक वार जोजो अने तमारे इंटरव्यू समय आ भूलो ना थाय एनो प्रयत्न करजो, ओके। कारण के तमे सक्सेसफुली 2 तबक्का पतावी दीधुं छे अने थोड़ा मार्क्स माटे जो तमे रही जाओ छो तो तमे साप सीढ़ीनी रमतनी अंदर 98 नंबर पर जे एक साप आवे छे जे तमने पहला उपर लाई देशे सीधो, राइट। तो ये संजोगोमां फरीथी तमारे आखुं ना करवुं पड़े ने कॉमन मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्सना कारणे तमे रही ना जाओ। एटला माटे ट्रेनिंग द माइंड टू थिंक तमारा बाबते विचारवानुं छे अने एना पर अमल करवानो छे कि ए दिवसे तमारे कई भूलो ना थाय, ओके। इफ यू लाइक दिस विडियो तमे आने शेर पण करी शको छो, लाइक पण करी शको छो। तमारो कोई मित्र इंटरव्यू आपवानो अथवा तो इन फ्यूचर तमे जीपीएससी क्लास 1-2 ની પ્રિપેરેશન કરી રહ્યા છો ને તમારે એવું માનવું છે કે તમે આના માટે જ ઘડાયેલા છો, યુ આર એસ્પિરન્ટ ફોર જીપીએસસી યુપીએસસી, તો તમારા માટે ઇન્ટરવ્યુ સાક્ષાત્કાર એક એવો તબક્કો છે, 98મો નંબર છે કે જો તમે એને પાર કરશો તો જ તમે સક્સેસફુલ કેન્ડિડેટ થઈ શકશો। તો આ વિડીયો તમને એ રીતે કામ લાગશે, એક એવો જનરલ બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। દેટ મીન્સ તમારે જો લક્ષ્યભેદ કરવું છે તો એ લક્ષ્યભેદ કરવા માટે તમારે અમુક કોમન મિસ્ટેક્સ જે તમારી થતી હોય છે એ ના થાય એનો ધ્યાન રાખવાનું ટ્રાય તમારે કરવાનું છે, રાઈટ। जे कॉमन प्रॉब्लम जे बधाने थता होय छे अथवा तो भूलो थती होय छे
એના વિશે આપણે થોડી ઘણી આજે ચર્ચા કરવાની છે. હું 1 by 1 તમને કહેતો જઈશ કે કયા પ્રકારની ભૂલો એસ્પિરન્ટ્સ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે અને અત્યારે શું ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યો છે એના ઉપર, રાઈટ. સાથે સાથે એક આ બીજું કોટ પણ એના ઉપર બન્યું છે, તો ઇઝી ટુ જજ મિસ્ટેક્સ ઓફ અધર. ખૂબ જ ઇઝી છે આ વિડીયો કરવાનું કારણ જે છે કે આપણે બીજાને તો બહુ સરસ જજ કરી લેતા હોય છે, બટ ડિફિકલ્ટ ઇઝ ટુ રેકગ્નાઇઝ યોર ઓન મિસ્ટેક્સ. એટલે તમારી ખાલી જે મિસ્ટેક્સ થાય છે, ધ હાર્ડ યુ સ્વેટ, ધ મોર યુ સ્વેટ ઇન પીસ, ધ લેસ યુ બ્લીડ ઇન વોર. એટલે જો તમે અત્યારે જ તમારી ભૂલોને સુધારી કાઢશો તો એ વખતે તમારી ભૂલો નહીં થાય અને તમે બીજાની ભૂલોને ખૂબ સારી રીતે જજ કરી શકો. હું એ જ કરી રહ્યો છું અત્યારે. મેં જે બીજાની ભૂલો જોઈ એ હું તમને કહી રહ્યો છું. તો તમારી આવી ભૂલો થતી હોય, તમે મોક ઇન્ટરવ્યૂ ક્યાંક આપી રહ્યા છો, તો તમે આ ભૂલ ના કરતા, જેના કારણે તમારા માર્ક્સ જાય છે ને થોડા માટે તમારે ફરીથી એકથી બધું શરૂ કરવું પડે છે. કારણ કે મેક મિસ્ટેક્સ, લર્ન ફ્રોમ ધેમ એન્ડ મૂવ ઓન. આજે આપણે મૂવ ઓન પણ કરવાનું છે. મિસ્ટેક્સ જે કરવાની હતી એ બધી તમે શેની અંદર કરી નાખી, તમે મોક ઇન્ટરવ્યૂની અંદર એ મિસ્ટેક્સ કરી નાખો, રાઈટ. મોક ઇન્ટરવ્યૂ શેના માટે હોય છે? જે પણ ખાસ કરીને ધ્યાન આપજો, પ્રથમ વખત ફર્સ્ટ ટાઈમર્સ જે છે, ઇન્ટરવ્યૂ જે લોકો આપી રહ્યા છે, એ લોકો માટે મોક ઇન્ટરવ્યૂ આપવો ખૂબ જ જરૂરી છે. કારણ કે એની અંદર જ તમારી ભૂલો થઈ જાય અને તમારે એને સુધારવાની છે અને તમે મૂવ ઓન કરીને જ્યારે ખરેખર એ જે દિવસે તમારે રમવાનું છે, એ દિવસે તમારે પરફોર્મ કરવાનું છે, એ પરફોર્મન્સ તમારું સારું થાય, એના માટે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલા જ માટે ગાલિબનું પણ એક શેર છે કે તા ઉમ્ર ये गलती करते रहे गालिब, ता उम्र ये गलती करते रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते रहे. તો તમારી ભૂલોને અત્યારથી જ હું તમને કહી દેવા માંગુ છું કે આ કોમન જનરલ થાય છે. યાદ રાખજો, ઇન્ટરવ્યૂ કેસ ટુ કેસ બેસિસ ઉપર અલગ અલગ થતો હોય છે. એવું નથી હોતું કે બધાને એક સરખા સેટ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ પૂછવામાં આવતા છે, પરંતુ અમુક વસ્તુ બહુ કોમન હોય છે. દાખલા તરીકે તમારે કટછી રાખવાની છે, તમારે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ ના કરવાની હોય બહુ વધારે પડતું, તમારે બહુ અગ્રેસિવ ના થઈ જવાનું હોય, એવી કોમન ટ્રેડ્સ હોય જે તમારે ફોલો કરવાના હોય. સેમ એવી કોમન મિસ્ટેક્સ પણ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા થતી હોય છે. તો એ જ એસ્પિરન્ટ્સ દ્વારા ના થાય એના માટે આ વિડીયો બનાવવામાં આવેલો છે. ઓકે, વિલ મેક શ્યોર આ નંબર ફરીથી તમે નોટ ડાઉન કરો. અને પ્રતીક્ષા, તમે એક કામ કરજો, આવતીકાલે કેટલા વાગે કહું? 11 વાગ્યા આસપાસ કહું? 11 વાગ્યા આસપાસ કોલ કરજો. હું અહીંયા જે પણ લોકો છે એને ચોક્કસ કહીશ, જે ફાઉન્ડર છે એમનું પણ ધ્યાન દોરીશ. વિલ મેક શ્યોર કે તમારો કોલ અટેન્ડ થાય, રાઈટ. ઓકે, આ નંબર ઉપર તમે આવતીકાલે 11 વાગે કોલ કરજો. એકાઉન્ટ્સમાં બીકોમ કર્યું છે, યુપીએસસીમાં લાસ્ટ યર ગ્રેજ્યુએશન લિટરેચર ઓપ્શન હતો અને આ વખતે જીપીએસસી, તો શું ધ્યાન રાખવું છે? યસ બાપુ, તમે ખાલી એક વખત આ વિડીયોને આખો 1 by 1 જોઈ લો. હું તમને જનરલ કોમન મિસ્ટેક્સ જ કહેવા માટે આવ્યો છું. જસ્ટ ગો થ્રુ ધીસ. ઓકે, આ પ્રોસેસને આખી પૂરી થવા દો અને પછી કંઈક ક્વેશ્ચન હોય તો ચોક્કસ એક ક્વેશ્ચનને પણ હું એડ્રેસ કરીશ. ઓકે, તો સૌથી પહેલું તમારે શું ધ્યાન રાખવાનું છે કે અત્યારે ભૂલો થઈ જાય એ જરૂરી છે. એટલા જ માટે મોક ઇન્ટરવ્યૂ પ્લીઝ આપજો. ધીસ ઇઝ માય પર્સનલ રિક્વેસ્ટ ટુ યુ. તમને જ્યાં મોજ આવે ત્યાં, તમારા સમાજના ક્લાસીસ પણ કેમ ના હોય, તમારો સમાજનો કોઈ વ્યક્તિ હોય કે જે ક્લાસ 1, 2 ની અંદર પાસ થયો હોય, કોઈ ઉચ્ચ અધિકારી હોય, એનાથી પણ વધારે કોઈ અનુભવી વ્યક્તિ હોય, એની પાસે એના ઇન્ટરવ્યૂનો અનુભવને તમે જાણો. મેક શ્યોર કે થોડા નજીકના સમયનો હોય, કારણ કે થોડો ઘણો ટ્રેન્ડ ને બધો બદલાતો રહેતો હોય છે. અમુક કોમન વસ્તુ તો ચોક્કસ હોય છે, પરંતુ મેક શ્યોર કે અત્યારના સમયનો હોય અને પછી તમે એમની પાસે શીખો. બટ પહેલો તબક્કો છે કોમન મિસ્ટેક્સની અંદર ભૂલ નંબર 1, જે સૌથી વધારે બધા કરતા હોય છે. યસ, એની જ વાત કરીએ છીએ. સૌથી પહેલી જે ભૂલ બધા કરતા હોય છે, મોક ના આપવાની. તમારી જેટલી પણ ભૂલો થવાની મોકની અંદર થઈ જાય. જે ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન્ટરવ્યૂ આપી રહ્યા છે એ લોકો માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. યાદ રાખજો, અનુભવ જેવો કોઈ શિક્ષક ના હોય. હું તમને અહીંયા પાણીનો વિડીયો બતાવી દઉં, હું તમને પાણી કેવી રીતે બને છે એનું રાસાયણિક સૂત્ર બતાવી દઉં, પરંતુ જ્યાં સુધી તમે પાણીની અંદર નહીં પડો, જ્યાં સુધી તમારા શરીરને એ ઠંડુ પાણી નહીં અડે, ત્યાં સુધી તમને ફિલિંગ જ નહીં આવે. એટલા માટે તમારે નેટ પ્રેક્ટિસ તમે કરો છો, એનાથી પણ કશું જ નહીં થાય. તમે બધા એમ કહેતા હશો કે અરીસા સામે ઊભા રહીને પ્રેક્ટિસ કરો, ઇટ વિલ નોટ વર્ક. આ કેવું છે કે આજુબાજુ નેટ લગાવી દેવામાં આવ્યું છે અને તમે શોર્ટ રમી રહ્યા છો, પરંતુ સામેથી એક ઘાતક બોલર બોલિંગ કરી રહ્યો છે. આજુબાજુ બહુ નજીકની અંદર ફિલ્ડર ઊભા રાખવામાં આવે છે કે તમને પછી બેટ ઉઠાવવાનું હોય તો તમને થોડો ડર લાગશે. તો એના માટે જરૂરી છે કે નેટ પ્રેક્ટિસ કરવાથી કંઈ નહીં થાય. મોક ટેસ્ટ તમારે આપવી પડે, જેવી રીતે પ્રિલિમ્સ એન્ડ મેન્સ માટે
મોક ઇન્ટરવ્યૂ મેક્સિમમ આપજો. હા, મોક ઇન્ટરવ્યૂને તમને જે ફીડબેક આપવામાં આવે એ જ છે, તમારા બ્લન્ડર્સ થાય છે તો એને થવા દો. ધ મોર યુ સ્વેટ ઇન પીસ ધ લેસ યુ બ્લીડ ઇન વોર. ઓકે, તો એ સ્વેટ થવા દો, પરસેવો તમને પડતો હોય, તમને લોકો ગ્રીલ કરે છે, યાદ રાખજો એ લોકો તમને ગ્રીલ એટલા માટે જ કરી રહ્યા છે કે તમારી પર્સનાલિટીને જ એ ચેક કરવા માંગે છે. ઓકે, બાકી કોન્સ્ટેબલની અંદર તો લોકો 90 માર્ક લાવતા હોય છે 100 ની અંદરથી, અને યુપીએસસીની અંદર આઈપીએસ જે હોય છે અથવા તો જીપીએસસીની વાત કરીએ એ લોકોને 50% કરતાં પણ મેરિટ જેવો 50%થી નીચે અટકે છે. કારણ પ્રેશર સિચ્યુએશનની અંદર સારું પરફોર્મ કરીને બતાવવાનું છે. એટલા જ માટે વિધાનવાળા વાક્યો આપવામાં આવે છે મેન્સની અંદર. સેમ આની અંદર જ્યારે તમને ક્વેશ્ચન બેક ટુ બેક પૂછવામાં આવે છે, તમને નથી આવડતો અને તમને નથી આવડતો ને તમે તમારું ટેમ્પરામેન્ટ કેવી રીતે જાણો છો એ ચેક કરવાનું છે. અને એની પ્રેક્ટિસ કરવા માટે મોક આપવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો પહેલી મારી બધા એસ્પિરન્ટ્સને એક આગ્રહપૂર્વકની વિનંતી છે, એક સક્સેસફુલ કેન્ડિડેટ તરીકેની વિનંતી છે. આ જ વસ્તુ મેં કરી હતી. તો યુઝ સક્સેસફુલ ફોર્મ્યુલા. સક્સેસફુલ ફોર્મ્યુલા છે મોક તમારે આપવા જોઈએ. પ્લીઝ તમારો મોક તમે આપવાનું ભૂલતા નહીં. ઓકે, એના જો તમે નથી આપતા મોક તો તમે ખૂબ જ મુશ્કેલીની અંદર મુકાઈ જશો. અનુભવ વગર કંઈ જ નહીં થાય, અનુભવ જરૂરી છે. તો પહેલું આ થતું હોય છે. બીજી વસ્તુ જે બધા કરતા હોય છે ઓવર થિંકિંગ. આ એક કોમન મિસ્ટેક છે. આ ખાસ કરીને કોને થાય? પ્રથમ વખત ઇન્ટરવ્યૂ જે આપતા હોય એમને તો થાય જ, પરંતુ જે બીજી વખત ઇન્ટરવ્યૂ આપતા હોય એમને પણ થતું હોય કે ગઈ વખતે મારે આવું થયું હતું, ગઈ વખતે મારા આટલા ઓછા માર્ક હતા, ગઈ વખતે આવું થયું હતું, આવું થયું હતું. ઓવર થિંકિંગ. કયા કયા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે, શું પૂછાશે? રાઈટ, મારી પ્રોફાઇલમાંથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે, કરંટ અફેર્સની અંદરથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે, કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદર પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે. આને તો આ પ્રકારનો પ્રશ્ન પૂછવામાં હું નહીં જવાબ આપી શકું તો શું થશે? શું 98માં નંબર ઉપર આવીને સાપ આવી ગયો, મારે ફરીથી એકથી કરવું પડશે? અથવા તો 2 કે 3 વખત ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યા અને એવું થાય કે યાર હજી ફરીથી ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે જઈ રહ્યું છે, શું થશે? ઓવર થિંકિંગ ના કરો. ઓકે, આની અંદર તમે એક સફળ વ્યક્તિ છો જ, એટલા જ માટે તમને લાખો લોકો ફોર્મ ભરી રહ્યા છે એની અંદરથી બોલાવવામાં આવ્યા છે. ઓકે, આ ઓવર થિંકિંગ ના થાય. ઓવર થિંકિંગને તમે કેન્સલ આઉટ કરી શકો એના માટે જરૂરી શું છે? વોટ ઇઝ નેસેસરી? જરૂર શું છે? તો પહેલી વસ્તુ, ગુડ કંપની. રાઈટ, હમણાં થોડા દિવસ પહેલા જ મેં વાંચ્યું હતું ન્યૂઝપેપરની અંદર, સજ્જન से सज्जन मिले होवे दो बात. सज्जन से सज्जन मिले होवे दो बात, गधे से गधा मिले खाए दो लात. બરાબર, એટલે જો ગધેડા જેવા વ્યક્તિઓને મળશો અને એમની જોડે તમે વાત કરશો તો તમારું લાત જ પડશે તમને. એટલે ઓવર થિંકિંગ ના થાય. તમને કાઉન્ટ ડાઉન કરતા હોય, થોડા તમને એવા મિત્રો હોય કે જે લોકો પોતે આ વસ્તુની અંદરથી પસાર થઈ ગયા હોય, તો જે તમને કામ ડાઉન કરી શકતા હોય એવા લોકો સાથે તમે રહો. તમને મદદરૂપ થતા હોય એવા લોકો સાથે રહો. તમે એવી કંપનીની અંદર રહો કે જે તમને આગળ વધવાની અંદર મદદરૂપ થઈ શકે. કે જો મારો ઇન્ટરવ્યૂ પણ આવતો હતો, મને પણ આવું, ફોર એક્ઝામ્પલ મને ઇન્ટરવ્યૂની અંદર યાદ રાખજો, હું જેટલું તૈયાર કરીને ગયો હતો ને, બહુ ઓવર થિંકિંગ કર્યું. મારા ઇન્ટરવ્યૂની અંદર મને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો ઇલેક્શન સંબંધિત, અને ઇલેક્શનને મારે કોઈ લેવા દેવા નહોતા. મારી પ્રોફાઇલની અંદર ઇલેક્શન માત્ર એક જ જગ્યાએ આવ્યો, ડેપ્યુટી કલેક્ટરના કાર્યોની અંદર હું બોલ્યો, ડેપ્યુટી કલેક્ટર વોઝ નોટ ઇવન માય પ્રેફરન્સ. ઓકે, તેમ છતાં મને પ્રશ્ન પૂછવામાં, મને ગ્રીલ જ કરવામાં આવ્યો. મેં કીધું મારો ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સ છે, ઓનલી પ્રેફરન્સ છે સેક્શન ઓફિસર. દેટ વોઝ માય પ્રેફરન્સ. મારે થવું હતું. તો એ લોકો હસતા હસતા મને કીધું પેનલ વાળે, તેમ છતાં અમે તો તમને ડેપ્યુટી કલેક્ટર વિશે પૂછ્યું. બરાબર, તો એ લોકો મને એ સિચ્યુએશનની અંદર, હવે ઓવર થિંકિંગ મેં કર્યું હોત કે મને ડેપ્યુટી કલેક્ટરનું પૂછશે શું થશે, એટલે તમે જે વિચારો છો એનાથી ઘણું બધું અલગ જ પ્રકારની વસ્તુ થતી હોય છે. યુ કાન્ટ એક્સપેક્ટ કે આવા જ પ્રશ્નો આવશે. એટલે પહેલાં તો એવી ચિંતા જ છોડી દો, કારણ કે તમે જે વસ્તુ કરી રહ્યા છો ઓવર થિંકિંગ, એ એક્ઝેક્ટ એ વસ્તુ થવાની નથી. રાઈટ, અને જે મેં હમણાં કોટ કર્યું, મેં કબીરજીને કોટ કર્યું, અને એ જ કબીરજીનું એક બીજું વાક્ય મને બહુ ગમે છે, અને વારંવાર હું જ્યાં પણ ગાઈડન્સ આપવા માટે જઉં છું કે જેવી રીતે મને તકલીફ પડી એવી રીતે બીજાને તકલીફ ના પડે, અને એ લોકોની તકલીફ પડે તેમ છતાં એ લોકો આસાનીથી આગળ વધી શકે. ચિંતા સે ચતુરાય ઘટે, દુઃખ સે ઘટે શરીર. બરાબર, ચિંતાથી તમારી ચતુરાય જ ઘટશે, બીજું કશું નહીં થાય. તો ઓવર થિંકિંગ ના કરો. જેટલું સ્ટ્રેસ લેશો એટલી તમારી ચતુરાઈ ઘટશે. ચિંતા અને ચિતા વચ્ચે એક જ ટપકાનો ફરક છે. એટલા માટે ચિંતા એ ચિતા સ્વરૂપ છે, બધું ભસ્મ કરી નાખશે. તમારી જેટલી તૈયારી છે, તમારો જેટલા સારા વિચારો છે, બધી ક્રિએટિવિટી તમારી જતી રહેશે. એટલે મેક શ્યોર કે તમે ઓવર થિંકિંગ ના કરો, સ્ટ્રેસની અંદર ના આવી જાઓ, કારણ કે મોટા ભાગના સ્ટુડન્ટ્સ સ્ટ્રેસની અંદર જ આવી જતા હોય છે અને એના કારણે એમનો ઇન્ટરવ્યૂ બગડતો હોય છે. એનું સ્ટ્રેસનું કારણ જે કન્ટિન્યુ ઇન્ટરવ્યૂના આગલા સમયગાળાની અંદર છેલ્લા અઠવાડિયાથી અથવા જ્યારથી ઇન્ટરવ્યૂની ડેટ્સ ડિક્લેર થઈ હોય ત્યારથી એ લોકો જે સ્ટ્રેસ લેતા હોય છે, ઓવર થિંકિંગ જે કરતા હોય છે, એ છેલ્લે એમને એ દિવસે નડતું હોય છે. તો પ્લીઝ એના વિશે તમે
ઓવર થિંકિંગ ના કરશો. એવું જરૂર નથી કે તમે જે વિચારો છો એવા જ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે અને થોડા અનએક્સપેક્ટેડ ક્વેશ્ચન ચોક્કસ આવશે અને એકચ્યુઅલી એ જ ચેક કરવા માટે હોય છે. હવે તમે વિચારો આ કોઈ યુનિવર્સિટીની એક્ઝામ તો છે નહીં કે સિલેબસની અંદરથી જ પૂછાય. ઓકે, અને આ એટલા માટે પૂછવામાં આવે છે કે તમને જ્યારે એક આખા જિલ્લાની જવાબદારી આપવામાં આવે, એ ખૂબ જ મોટી જવાબદારી આપવામાં આવે સરકારી તંત્ર ચલાવવાની અંદર, અને જો અનએક્સપેક્ટેડ વસ્તુની અંદર પણ તમે તમારું ટેમ્પરામેન્ટ ના જાળવી શકતા હોય તો તમે એ ફિટ નથી એ પોસ્ટ માટે, એ ચેક કરવા માટે તમને બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે. રાઈટ? હલો સર, પહેલી વાર એક્ઝામ આપતા હોય, અલગ અલગથી જોડવાની આદત હોય છે, ઓવર થિંકિંગ જેવું થાય છે કે સર આજ એક જ વાતને અલગ અલગ એંગલથી? યસ, ઓવર એનાલિસિસ, ઓવર થિંકિંગ, અતિની ગતિ ના હોય. વિચારવું જોઈએ, ચોક્કસ વિચારવું જોઈએ. ઘણા બધા લોકો મને એવું પૂછતા હોય છે કે ઇન્ટરવ્યૂ માટે સૌથી પ્રથમ શું કરવું જોઈએ? બધા અલગ અલગ વ્યક્તિઓને ચોક્કસ મળવું જોઈએ, પરંતુ સૌથી પહેલાં પોતાને મળો. મારે જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂ હતો ત્યારે હું એક એવા વ્યક્તિને મળ્યો હતો, એણે મને બહુ સરસ સલાહ આપી હતી કે હું ઘણા બધા લોકોને મળ્યો જે લોકો ઇન્ટરવ્યૂ આપેલો હોય, અધિકારી તરીકે કામ કરતા હોય, ડેપ્યુટી કલેક્ટરનું કામ શું હોય, ડીવાયએસપીનું કામ શું હોય, બહુ બધા લોકોને અલગ અલગ મળ્યો, પરંતુ આ બધાને મળવાની અંદર હું પોતાની જાતને મળવાનું ભૂલી ગયો. એટલે મળવું જરૂરી છે એ લોકોને. હા, અનુભવ જેવો કોઈ શિક્ષક ના હોય, એ અનુભવી લોકો પાસેથી જ તમે શીખો, સક્સેસફુલ ફોર્મ્યુલા એમના યુઝ કરો. પરંતુ તમે કોઈ પણ વસ્તુ ઓવર કરશો તો અતિની ગતિ ના હોય. થિંકિંગ કરવું જરૂરી છે, ચિંતન કરવું જ પડે. તમારા પ્રોફાઇલ ઉપર, તમારી હોબી ઉપર તમારે ચિંતન કરવું પડે. જો તમે આટલા હોશિયાર છો અને તમે છો જ એટલા જ માટે તમને ઇન્ટરવ્યૂની અંદર બોલ્યા છે, તો તમને પોતાને પણ થોડો ખ્યાલ આવે કે કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે. પરંતુ ઓવર થિંકિંગ કરવાની જરૂર નથી, ઓવર એનાલિસિસ કરવાની જરૂર નથી. એનાલિસિસના કારણે મગજનું પેરાલિસિસ ના થઈ જાય. એવી જ રીતે માન લો કે કોઈ મને એવું પૂછે કે ઇન્ટરવ્યૂની અંદર તમારે સ્માઇલ કરવી જોઈએ. હા, કરવી જોઈએ, પણ તો ગમે તેવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તમે હસસ જ કરો, હસસ જ કરો, તો પછી કેવી રીતે ચાલે? એ અતિ થઈ ગયું ને. તમારો ફેસ સ્માઇલિંગ હોવો જોઈએ, પણ તમને કોઈ ગંભીર ક્વેશ્ચન પૂછે ને તમે હસી હસીને જવાબ આપો, તમે એને લાઇટલી લીધા કરો. તમને પૂછવામાં આવે કે તમે ડીવાયએસપી છો ને બળાત્કાર થયો છે કોઈ મહિલાનો, તમે શું કરશો ને તમે હસતા હસતા જવાબ આપો, એવું ના ચાલે ને. હસવાની જગ્યા હોય, જરૂર હોય, એ રીતે વિચારવું જરૂરી છે, પરંતુ ઓવર થિંકિંગ તમારે એને કરવું જોઈએ નહીં. રાઈટ? બીજું કોમન મિસ્ટેક બધા શું કરે છે? ઓવર થિંકિંગ. રાઈટ? ઓવર થિંકિંગ તો થઈ ગયું એક. રાઈટ? મગજની નસો ખેંચાય જાય એટલું બધું ઓવર થિંકિંગ કરતા હોય છે, તો એ તમારે ના કરવું જોઈએ. પ્લીઝ મેક શ્યોર કે અતિની ગતિ હોતી નથી. આગળ વધીએ. જો બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ છે. વોટ ઇઝ ધ ઓપોઝિટ ઓફ બ્લફિંગ? પ્રોટેક્ટ, કમ ક્લીન, સપોર્ટ, રિવીલ, ટેલ ટ્રુથ, ટુ બી ઓનેસ્ટ. વોટ ઇઝ બ્લફિંગ? બ્લફ કર્યો એટલે તમને ખબર નથી, તમે અડસટ્ટો મારો છો, તુક્કો મારો છો. તુક્કા મારે ગુજરાત કાર્યક્રમ હેઠળ તમે તુક્કા મારો છો. એટલા માટે અહીંયા જે શબ્દ લખ્યો છે એ ખૂબ જ જરૂર છે. તમારે ઓનેસ્ટલી આન્સર આપવાનો છે. યાદ રાખજો, પેનલ મેમ્બરની અંદર જે પણ લોકો બેઠા છે એ લોકો એક અનુભવી વ્યક્તિ છે, એ લોકોએ ફિલ્ડની અંદર કામ કર્યું છે, સાથે સાથે એ લોકો જીપીએસસી કે યુપીએસસી લેવલના જે ઇન્ટરવ્યૂ હોય એ પણ કન્ડક્ટ કરતા હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પેનલની અંદર જે મુખ્ય જે હોય વ્યક્તિ જે જીપીએસસી તરફથી હોય છે, જેના નામ પરથી પેનલનું નામ પણ ઓળખાતું હોય છે, કે ફોર એક્ઝામ્પલ દાસા સાહેબની પેનલ છે, એવો આપણે એક શબ્દ વાપરતા હોય છે. રાઈટ? તો એ લોકો ઘણા સમયથી આ ઇન્ટરવ્યૂ કન્ડક્ટ કરતા હોય છે, તો દે નો વેન યુ બ્લફ. તમે જ્યારે તુક્કો મારો છો, ત્યારે તમે ગપ્પા મારો છો, એમને ખ્યાલ આવી જ જશે કે તમે બ્લફ કરી રહ્યા છો. ઓનેસ્ટલી જવાબ આપો. તમને ના ખબર હોય તો સ્વીકારી લો કે તમને ખબર નથી, કારણ કે એ લોકો એ જ ચેક કરવા માંગે છે. તમારું નોલેજ તો ચેક થઈ જ ગયું છે બોસ. પ્રિલિમની અંદર તમારું નોલેજ ચેક થઈ ગયું છે, મીન્સની અંદર પણ તમારું નોલેજ એ લોકોએ બીજી વખત ચેક કર્યું છે. દે આર ટ્રાઇંગ ટુ ચેક યોર પર્સનાલિટી, કે તમે તમારી પર્સનાલિટી શું છે. તમને કોઈ વસ્તુ નથી આવડતી તો તમે એ વખતે કેવું રિએક્ટ કરો છો, કારણ કે તમને બહુ મોટી જવાબદારી આપવાની છે. એ જ સમયે જો તમે આવું રિએક્ટ કરશો તો આખી સિસ્ટમ, આખું તંત્ર પડી ભાંગશે. બહુ મોટી જવાબદારી તમને આપવાની છે, એટલે તમારી પર્સનાલિટીને ચેક કરે છે. ઓનેસ્ટી રાખો, ડોન્ટ બ્લફ. મારા મત અનુસાર તમને નથી ખબર. હવે ઘણી વખત શું થાય બધાને કે સર મારે એવું બતાવવું તો પડે ને કે હું ટ્રાય કરી રહ્યો છું. યસ, ડેફિનેટલી. માની લો કે માની લો કે તમે કોઈ જગ્યાએ જોબ કરી રહ્યા છો અને તમને જોબની અંદર પૂછવામાં આવે કે માની લો કે કોઈ વ્યક્તિ ચીફ ઓફિસર તરીકે કામ કરી રહ્યો છે અને ચીફ ઓફિસર સંબંધિત બહુ નાનામાં નાનો પ્રશ્ન એને પૂછવામાં આવ્યો અને એને આવડતો નથી, તો એ વખતે એ ટ્રાય કરે, બરાબર છે, પરંતુ તમને ખબર જ છે કે આની અંદર તમે બ્લફ જ મારવાનો છો, તો તમારે બ્લફ ના કરવું જોઈએ. ઓનેસ્ટલી કહી દો, સર આઈ ડોન્ટ નો. એ લોકો એ ચેક કરવા માંગે છે ને. આ અનુભવે તમે જેટલા પણ લોકોને ઇન્ટરવ્યૂ આપેલા છે એ લોકોને જો પૂછશો તો એમને ખ્યાલ આવશે. એ લોકો પણ તમને કહેશે કે એ લોકો એવું નથી હોતું કે તમને નથી આવડતું એનો મતલબ કે તમને એ જ વખતે આઉટરાઇટ રિજેક્ટ કરી દેશે. એ લોકો તમને બીજો પ્રશ્ન પૂછશે એના સંબંધિત. નથી આવડતો તો ઘણી વખત તો શું હોય, પેનલની અંદર ઘણા સારા લોકો હોય છે
એ લોકો હસીને કોઈ મોઢું ચડાવીને નથી બેઠું હોતું. યાદ રાખજો, કોઈ મોઢું ચડાવીને ત્યાં નથી બેઠું. એ લોકો ઘણી વખત તો તમને મદદ પણ કરશે, કંઈક હિન્ટ આપશે કે હું તમને હિન્ટ આપું કે આવું કંઈક છે, અને તમને હિન્ટ આપશે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એવું પૂછે કે ઇન્ડિયા ચાઇનાની અંદર તમને પૂછવામાં આવે કે ભારત અને પાકિસ્તાન, ભારત ચીન વચ્ચે કોઈ રેખા આવેલી છે, તો તમે કહો કે ના, તો તમને કહું કે કંઈક રેડ લાઇન અથવા તો LAC, LOC, મેકમોન, એવી રીતે તમને ઓપ્શન આપે. એવી રીતે ઘણી લોકો એક વાર હિન્ટ આપતા હોય, તમને જવાબ તો ચોક્કસ ના આપી દે, પરંતુ તમને અલગ અલગ હિન્ટ આપે કે હા કદાચ આને યાદ આવી જાય તો. રાઈટ? તો બ્લફિંગ તો કરવાનું જ નહીં, ઓનેસ્ટલી જવાબ આપો. ઓનેસ્ટી ઇઝ ધ બેસ્ટ પોલિસી ફોર ઇન્ટરવ્યુ. તમને નથી આવડતું તો તમે સહર્ષ સ્વીકાર કરો કે સર મને નથી આવતું, પરંતુ તમે એની અંદર પણ દર વખતે હસ જ કરો ગાંડાની જેમ, તો એ પણ ઓવર થઈ જાય. રાઈટ? તમે એકદમ શાંતિથી કહો. હા, તમે વિચારવા માટે ટાઈમ માંગી શકો. તમને એવું લાગે છે કે આનો જવાબ તમને આવડે છે, તમને હાલના તબક્કે યાદ નથી આવતો, તો તમે વિચારવા માટે સમય માંગો કે ઓકે સર 1 મિનિટ હું અથવા તો તમે કહી શકો કે સર મને એક્ઝેક્ટ ખ્યાલ નથી પણ હું પ્રયત્ન કરવા માંગુ છું, તો એવું તમે કહો. પરંતુ સીધું તમને નથી આવડતું તમે બ્લફ કરી દીધું, એવું નહીં. તમને નથી આવડતું તો સહજ સ્વીકાર કરો, ઓનેસ્ટ કરો. એટલા જ માટે અહીંયા શું લખ્યું છે જુઓ તમે, ટેલ ટ્રુથ. તમે રિવીલ કરી દો કે તમને નથી આવડતું, તમને આવડી દો કે ઓનેસ્ટ નથી. નોટિફિકેશન જોઈ ખૂબ આનંદ આવી જાય છે. થેન્ક યુ અમિત, થેન્ક યુ ડિયર. રાઈટ? તો ઓનેસ્ટ રહો અને ઓનેસ્ટી સાથે જવાબ આપો ને પ્રામાણિકતાથી સ્વીકારો. યાદ રાખજો, ઇન્ટરવ્યુની અંદર એ લોકો સૌથી વધારે પ્રામાણિકતા જોવે છે. કયા કારણ છે? તમને શું લાગે છે તમારા મીન્સની અંદર એથિક્સ ને ઇન્ટેગ્રિટી વાળો જે આખો પોર્શન આપ્યો છે શેના માટે આપ્યો છે? એની અંદર પણ ઓનેસ્ટીની વાત થાય છે ને. તો આ સેમ લેવલ ઓફ ઓનેસ્ટી તમારા જે રિટર્નની અંદર તમે આપ્યું છે, એ સેમ લેવલ ઓફ ઓનેસ્ટી તમારા જવાબની અંદર પણ આવડજો કે સર મને નથી ખબર, મને નથી આવડતું. અને યાદ રાખજો, ઘણી વખત એવું થશે તમે અઘરામાં અઘરા પ્રશ્નોનો જવાબ આપી દેશો ઇન્ટરવ્યુની અંદર અને એકદમ બેઝિક પ્રકારનો પ્રશ્ન તમને નહીં આવડે. મોકની અંદર મેં જોયું છે એક વ્યક્તિએ કીધું કે સર હું આ XYZ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી આવું છું, તો મેં એને કીધું તમારા ડિપાર્ટમેન્ટનું આખું નામ બોલો, તો એને ના આવડ્યું. એ પણ હસી ગયો અને એને પણ થયું કે સાલું મને આ ના આવડ્યું, પણ એને બ્લફ ના કર્યું કે સર મને અત્યારે યાદ નથી આવતું. તમે શું કહી શકો? સર મેં વાંચેલું છે પણ મને અત્યારે યાદ નથી આવડતું. સ્વીકારી લો. સર શું કરો? સ્વીકારી લો. એટલે ઓનેસ્ટી ઇઝ ધ બેસ્ટ પોલિસી. ડોન્ટ બ્લફ. એ લોકોને ડોન્ટ ટ્રાય ટુ મેક અ ફૂલ આઉટ ઓફ ધેમ. એ લોકો તમારાથી વધારે અનુભવ છે અને અનુભવ જેવો કોઈ શિક્ષક ના હોય. એ ત્યાં જે વ્યક્તિઓ બેઠેલા છે એમનું નોલેજ અને અનુભવ તમારાથી વધારે છે. જો તમે બ્લફ કરશો તો તમારી બોડી લેંગ્વેજ પરથી જ એમને ખ્યાલ આવી જશે. કદાચ ભલે અમને નોલેજ ના હોય, એ વખતે એમને પણ ના વાંચ્યું હોય, જેમ તમને એ વખતે યાદ ના આવતું હોય એવી રીતે એ લોકો પણ કદાચ અચાનક પૂછી લીધું, એમને ના આવડતું હોય, પરંતુ તમારા હાવભાવ ને બોડી લેંગ્વેજ પરથી એમને ખબર પડી જાય આટલો અનુભવ છે એટલા માટે. રાઈટ? તો ડોન્ટ બ્લફ, ઓનેસ્ટી રાખો. નેક્સ્ટ છે જો બોડી લેંગ્વેજ. રાઈટ? આ એક સિમ્પલ વસ્તુ મેં અહીંયા રજૂ કરી છે. ક્લોઝ પોસ્ચર, ઓપન પોસ્ચર. એટલે ઓપન પોસ્ચરનો એમ નહીં કે તમે આમ હાથ કરીને વાત કરવા લાગો. રાઈટ? તમે તમારા હાથને થોડા વ્યવસ્થિત રીતે રાખો. વાતચીત કરતી વખતે થોડા ઘણા હાથ તમે આમ કરી શકો છો. એવું જ નહીં કે છેકથી છેક આમ રાખો. તમે થોડું ઘણું કહી શકો કે, પરંતુ તમે હેન્ડ મૂવમેન્ટ્સ બહુ વધારે કરે. અમુક લોકો બહુ વધારે હેન્ડ મૂવમેન્ટ્સ કરતા હોય. અમુક લોકો તો ઘણી વખત આ હું તમને બતાવવા માંગુ છું. એક વ્યક્તિ મોકની અંદર આવ્યો હતો, એને જ્યારે પણ કોઈ સ્ટ્રેસની સિચ્યુએશન આવે ને, એને કોઈ ક્વેશ્ચન ના આવડતો હોય ને, તે આવી રીતે આમ અંગૂઠાને આમ કરવા લાગે. એટલે નોર્મલ સિચ્યુએશનને એના હાથ આમ હોય, પરંતુ જેવો એને ગ્રીલ કરવાનું શરૂ થયું અથવા તો એને સ્ટ્રેસની અંદર આવી ગયો, દેટ મીન્સ એને નથી આવડતું, તો એના હાથ આમ થવા લાગે, અંગૂઠાને આમ કરવા લાગે. અમુક લોકો આમ કરવા લાગે, કારણ કે હાથ કેવા છે, એ લોકો એકદમ આમ કરીને રાખ્યા હોય છેકથી છે. એટલે એકદમ પ્રેશર સિચ્યુએશનની અંદર હાથ એકદમ તણાવ મુક્ત. થોડા રિલેક્સ થઈ જાઓ. યાદ રાખો, કોઈ તમને મારી નાખવા માટે ત્યાં બેઠું નથી. તમે ડિઝર્વિંગ કેન્ડિડેટ જ છો, એટલા જ માટે તમને લોકોએ સાક્ષાત્કાર માટે બોલાયા છે. એ લોકો તમને તમારું અટેન્શન આપી રહ્યા છે. ઓકે? સ્ટ્રેસની અંદર આવીને લોકો, ઘણા લોકો બોડી લેંગ્વેજની અંદર પ્રોબ્લેમ કરતા હોય છે. એક બીજો પ્રોબ્લેમ બોડી લેંગ્વેજની અંદર આ તો અહીંયા બેસીને થાય છે. એક બીજો પ્રોબ્લેમ મેં જે માર્ક કર્યું, તમારી જે એન્ટ્રી હોય છે, તમારી જે એન્ટ્રી હોય છે, રાઈટ? હવે એન્ટ્રીની અંદર કેવું થશે કે કદાચ એવું પણ બને કે તમે માસ્ક અંદર જઈને કાઢો, કારણ કે કોવિડ પ્રોટોકોલ હોય બધું. એન્ટ્રીની અંદર મેં જ એક વ્યક્તિ આમ ચોડાસી ના કરકે આમ કરીને આવતા હતા. થોડું એરેગન્સ લાગે. રાઈટ? હવે ખરેખર એ એરેગન્ટ નહોતો. એ પર્સન મોકની અંદર પેનલ મેમ્બરની અંદર જેટલા પણ લોકો બેઠા હતા, બધાને એવું લાગે કે હી ઇઝ એરેગન્ટ. એની ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન એવી હતી, કારણ કે એ જ્યારે અંદર આવ્યો ત્યારે એની જે ચાલવાની સ્ટાઇલ જે હતી એ થોડી એરેગન્ટ લાગતી હતી. કદાચ તમારા માટે એ સાહજિક છે, સ્વાભાવિક છે, પરંતુ એ દિવસ માટે યોગ્ય નથી.
અથવા તો આ તમારો એટીટ્યુડ જ તમને આગળ જઈને પણ પ્રોબ્લેમની અંદર મુકાઈ શકે કે તમે ખરેખર એવા નથી, પરંતુ તમારી પાસે કોઈ અરજદાર આવ્યો છે અથવા તો કોઈ ઉચ્ચ અધિકારી છે, પદાધિકારી છે, તો તમે એની જોડે એવી રીતે જાઓ તો એનું લાગે યાર એરેગન્ટ છે. એટલા જ માટે તમારું એરેગન્સ ના દેખાવું છે. તો એ વ્યક્તિ આવ્યો, એરેગન્ટ લાગતો હતો, થોડું ચાલવાની અંદર એ પ્રકારનું હતું, આમ નો ડાઉટ સારી હાઇટ બોર્ડ વાળી હતી, બરાબર, પણ એનો મતલબ નહીં કે આમ આપણે જ છે એવું ના દેખાવું છે, રાઈટ. આવો છો તમે, એન્ટર થાવ છો તમે, એક વ્યક્તિ આવીને મે કમ ઇન સર, સીધું આવીને એવું કીધું. આ શું દર્શાવે છે કે હજી સુધી એ મોટો નથી થયો, રાઈટ. ધેર ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન ચાઇલ્ડિશ એન્ડ ચાઇલ્ડ લાઇક. યાદ રાખજો, ચાઇલ્ડિશ અને ચાઇલ્ડ લાઇક હોવું. ચાઇલ્ડિશ કોઈને પસંદ નથી હોતું, ચાઇલ્ડ લાઇક ક્યાંક તમને પસંદ પડી શકે, પરંતુ યાદ રાખજો એડલ્ટ બેબી કોઈને ના ગમે, બરાબર છે. એડલ્ટ બેબી કોઈને ના ગમે, એટલે તમે નાના બાળક જેવું વર્તન કરો તે ના ગમે. તમારી મેચ્યોરિટી તમારી, એટલે તમે આવો છો, કટસી હોવી જોઈએ, તમે એમને પૂછો, જ્યાં સુધી તમને બેસવાનું ના કહે ત્યાં સુધી ઊભા રહો. તમે આવીને ઊભા રહી જાઓ, અમુક લોકો આમ નીચે જોવે. હવે તમે સામે જોશો તો પેલો કહેશે ને કે ભાઈ બેસો, તમે આમ, અને તમે એક જ વ્યક્તિની સામે આમ, હવે 3-4 પેનલ મેમ્બર હોય, બરાબર છે, અને તમે બસ ત્યાં જઈને જે પહેલો દેખાય એની સામે જ આમ જોયા કરો, બીજા કોઈને આમ તવજ્જો જ ના આપો, એની સામે જ ના જો, તો એમને એવું થાય કે યાર અમે લોકો પણ બેઠા છે, અમને તો બોલાતો નથી. તમે ત્યાં જાઓ, બરાબર છે, તમે માસ્ક રિમૂવ કરવાનું ના કે ત્યાં સુધી તમે રિમૂવ ના કરો. આ છે અમુક વસ્તુ કટસીની હોય છે, બોડી લેંગ્વેજ. પરંતુ કીપ અ સ્માઇલિંગ ફેસ. એનો અર્થ એવો નહીં કે હસ્યા જ કરો. અમુક લોકોને થાય કે સ્માઇલ કરી હસવું જોઈએ. અરે હસવું જોઈએ, પણ હસ જ ના કરવું જોઈએ, રાઈટ. એક મોક ઇન્ટરવ્યુની અંદર દરેક વસ્તુની અંદર હસ કરે. અરે પણ તમે, એનો મતલબ શું થાય કે તમે અમારા કોઈ ક્વેશ્ચનને સિરિયસ જ નથી લેતા, એવું થાય, રાઈટ. દરેક વસ્તુને કહેવાની પદ્ધતિ હોય, કહેવાની એક પદ્ધતિ હોય, રાઈટ. એટલે બોડી લેંગ્વેજ પણ એક કહેવાની જ પદ્ધતિ છે. તમે કેવી રીતે બેસો છો, એક વ્યક્તિ તો એવી રીતે બેસે ને કે જાણે આમ પોતે રાજા છે, એવું ના હોવું જોઈએ. તમે સરખી રીતે બેસો, તમે હાથ વધારે પણ ના કરો, એટલા પણ અક્કડ ના રાખો. અમુક લોકો આમ હાથ કોતરવા લાગે, કારણ કે હાથ આમ પકડીને રાખ્યા એટલે આમ કરવા લાગે. જેવું એમને થોડું પ્રેશર આવે એટલે આમ કંઈક કરે, આમ કે યાર આજ થઈ ગયું, હવે મને આ શું પ્રશ્ન પૂછે, શું થઈ ગયું, સ્ટ્રેસની અંદર આવવા લાગે, રાઈટ. ગળું સુકાવા લાગે, આમ કરે, એવું થાય, રાઈટ. એટલે એ તમારી બોડી લેંગ્વેજ છે ને, એ જ ચેક કરવામાં આવ્યું છે કે તમને જ્યારે ક્વેશ્ચન નથી આવડતો ત્યારે બ્લફ કરો છો કે તમે કેવો જવાબ આપો છો. ઘણી વખત શું થાય, બોડી લેંગ્વેજ ચેન્જ થઈ જાય. અમુક લોકો બહુ જ કોન્ફિડન્ટ હોય, બહુ સારું છે, બહુ જ સારી બોડી લેંગ્વેજ હોય, પરંતુ જેવું એમના પ્લાનિંગથી વિરુદ્ધ જવા લાગે, એટલે કે એમનો એક આખી ઓવર મેડન જતી રહી, એટલે એ લોકોની બોડી લેંગ્વેજ ચેન્જ થવા લાગે, એ લોકોના મોઢાના હાવભાવ બદલાવા લાગે, એ લોકોને ગળું સુકાવા લાગે, એ લોકો હાથ એકદમ અક્કડ કરી દે અથવા જોરથી આમ હાથ કરવા લાગે, રાઈટ. બીજું બોડી લેંગ્વેજની અંદર જ છે આઈ કોન્ટેક્ટ, રાઈટ. તમે આંખો, અમુક લોકોને પ્રશ્ન પૂછે ને એટલે કે આ ઉપર જોયો, એટલે ઉપર શું જોયો છે, ઉપરથી તને ઈશ્વર દેખાવાનો છે, ત્યાં ઉપર લખેલું છે, નહીં, તમને યાદ નથી આવતો તો તમે ટેબલની અંદર નીચેની તરફ છે ત્યાં એક વખત જુઓ, થિંક અબાઉટ ઇટ, અને પછી ઉપર જોઈને તમારો જવાબ આપો. અમુક લોકો આમ કરીને આમ નેણ ઊંચો થઈ જાય, મારો થાય છે એવી રીતે કોકનો થતો હોય તો આમ નેણ ઊંચો થઈ જાય કે આમ હોય. અમુક લોકો આમ કરે, બરાબર છે, એનાથી પણ વધારે ખરાબ હે એવું કહી દે. આ સ્વાભાવિક રિએક્શન છે. આ કેવું છે, હું તમને કહું છું કે આ બહુ નેચરલ વસ્તુ છે. હું એવું નથી કહેતો કે તમને અસાહજિક થવાનું, પરંતુ દરેક વસ્તુનો એક સમય હોય, દરેક જગ્યા હોય, ત્યાં એ મુજબ તમારે વર્તન કરવાનું. તમે એકદમ આગળ આવીને કહો હે, તમને નથી ખ્યાલ આવતો તો તમે કહો સોરી સર, કેન યુ પ્લીઝ રિપીટ ધ ક્વેશ્ચન, અથવા તમને કે માફ કરજો સર, તમે ક્વેશ્ચન જરા રિપીટ કરશો, બરાબર. હે શું, એવું ના થવું છે. જેની અંદર આઈ મુવમેન્ટ હોય, આઈ કોન્ટેક્ટ હોય, નેણ ઊંચા થઈ જાય, બરાબર. એટલે થયું શું, સાથે સાથે અમુક લોકોને કેવું હોય કે એક પેનલ મેમ્બરે પ્રશ્ન પૂછે, માન લો કે જે મેઇન પેનલ મેમ્બર છે એની જ સામે જોવે, બાકી બધાને જોવે જ નહીં, એવું ના હોય. તમારે થોડું આમ સહેજ એમની તરફ જોવાનું હોય, કંઈ ક્વેશ્ચનનો જવાબ આપતા હોય કે આ પણ છે, તો એ આખો ઇન્ટરવ્યૂ એ લોકો કન્ડક્ટ કરી રહ્યા છે. તમારા ઇન્ટરવ્યૂનો માર્ક ઇઝ અ કલેક્ટેડ ડિસિઝન, ઓકે. જેમ મંત્રીમંડળ હોય, કેબિનેટ હોય ને, કેબિનેટ બેઠું છે, કેબિનેટ ડિસિઝન લેશે. ભલે વડાપ્રધાન હોય, વડાપ્રધાન મેઇન છે, પરંતુ ડિસિઝન કેવું હોય, કેબિનેટનું ડિસિઝન. તો તમે બધાને એડ્રેસ કરો, તમે બધાની સામે જુઓ, પછી તમે આની સામે જુઓ જ નહીં, એ તો છે જ નહીં, એ જ્યારે મને બોલાવે ત્યારે એવું ના હોવું જોઈએ. એવું તમારે કરવાની જરૂર નથી. બોડી લેંગ્વેજ ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે, કારણ કે અગેન આઈ વુડ સ્ટ્રેસ ધીસ ઇઝ અ પર્સનાલિટી ટેસ્ટ. તમારી પર્સનાલિટીનું જ ટેસ્ટ કરવામાં આવેલું છે. તમારું નોલેજ ચેક થઈ ગયું છે,
પ્રિલિમમાં પણ થઈ ગયું છે, ઇન્ટરવ્યુની અંદર પણ થઈ ગયું છે, અલગ અલગ રીતે તમારું નોલેજ ચેક થઈ ચૂક્યું છે, બરાબર. એટલે એ ચેક કરવા માંગતા નથી, બોડી લેંગ્વેજ ઉપર ધ્યાન આપો. એટલા જ માટે હવે એવી સિસ્ટમ ડેવલપ કરવામાં આવી રહી છે કે જેની અંદર તમે મોક આપવા માટે આવો છો તો એનો વિડીયો ક્લિપ પણ તમને આપવામાં આવે. ઓકે, એટલા માટે આનો રસ્તો શું છે, તમે વિડીયો ક્લિપ તમારો જે મોક છે બીજા કોઈને બતાવવાનું, તમને જ જોઈને ખ્યાલ આવી જાય કે મારી બોડી લેંગ્વેજ આ છે. આ વિડીયો ક્લિપને તમે ચકાસો. આની અંદર કેવું, અરીસા સામે ઊભા રહીને તમે કરો એની અંદર તમને ખ્યાલ ના આવે, કારણ કે તમે અરીસાની અંદર આંખમાં આંખ નાખીને, કારણ કે તમે પોતે જજ ના કરી શકો, તમને થર્ડ પાર્ટી જ કહેવું પડે. એટલે એની વિડીયો ક્લિપ તમે જો કે તમારી બોડી લેંગ્વેજ કેવી છે તમને પોતાને ખ્યાલ આવી જશે. ઇટ્સ નોટ નેસેસરી કે બીજું જ કોઈક કહે, પરંતુ એની વિડીયો ક્લિપ તમારે જોવાની હોય અને તમે જોઈ લો છો તો તમને આરામથી એના વિશે ખબર પડી જશે. તો આ એક બીજી વસ્તુ છે. એન્ટ્રી છે, તમારી એક્ઝિટ છે, રાઈટ. એને તમે એક્ઝિટ કેવી રીતે કરો છો, બરાબર છે. તમને જ્યાં સુધી કહેવામાં ના આવે ત્યાં સુધી તમે બેસતા નથી. તમે કેવી રીતે બેસો છો, તમારું બોડી પોસ્ચર કેવું છે, તમારો આઈ કોન્ટેક્ટ કેવો છે, તમે આંખો ઉપર જતી રહે છે, આંખો નીચે જતી રહે છે, બરાબર છે. તમે હેન્ડ મુવમેન્ટ્સ કેવી રીતે કરો છો, અમુક લોકોને હેન્ડ મુવમેન્ટ્સ બહુ થતી. તો આ બધી જનરલ વસ્તુઓનો બોડી લેંગ્વેજનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે, રાઈટ. આઈ મુવમેન્ટ જેના વિશે વાત કરી અહીંયા, વેરી આઈએમપી, સૌથી વધારે આઈએમપી. યાદ રાખજો, કોઈ પણ વ્યક્તિને જાણવા માટેનું સૌથી વધારે સારામાં સારું કહેવાય છે કે એની આંખોની અંદર કોન્ફિડન્સ પણ દેખાઈ જાય, નર્વસનેસ પણ દેખાઈ જાય, સ્ટ્રેસ પણ દેખાઈ જાય, બ્લફ પણ દેખાઈ જાય. ઓકે, બ્લફ પણ દેખાઈ જાય. સ્માઇલિંગ ફેસ રાખો, સાથે સાથે આઈ કોન્ટેક્ટ, જેની સાથે તમે વાત કરો છો એની સામે જોઈને વાત કરો. સાથે સાથે બીજા પેનલિસ્ટ છે એમને પણ લાગવું જોઈએ કે તમે એમની સાથે વાત કરો. તો આઈ કોન્ટેક્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મને એવું લાગે છે કે ઘણી વખત આંખોથી જ જે તમે તમારો કોન્ફિડન્સ તમે દર્શાવી શકો છો. તો મેક શ્યોર યુ હેવ અ વેરી ગુડ આઈ કોન્ટેક્ટ વિથ દેટ પર્સન. એ ઉપર નીચે આગો પાછો ના થવો જોઈએ. અમુક લોકોને આમ પલકારા થવા લાગે, જે એવું લાગે કે લોચા થાય, અમુક લોકો આમાં ઉપર જોવા લાગે, તરત હળબડાહટ થવા લાગે. કામ એન્ડ કમ્પોઝ રહો, રાઈટ. આઈ કોન્ટેક્ટ રાખો, એની સામે જોઈને એને જવાબ આપો. એ લોકો ત્યાં તમને સાંભળવા માટે જ બેઠા છે, કોઈ તમને મારી નાખવા માટે બેઠું નથી, રાઈટ. કોઈ તમને મારી નાખવા માટે બેઠું નથી, એ લોકો તમને સાંભળવા માટે જ બેઠા છે. દિલ મેક શ્યોર કે તમે કમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરો. તો તમે જાતે જ અનકમ્ફર્ટેબલ થઈ જશો તો એ લોકો પણ અનકમ્ફર્ટેબલ થઈ જશે. જો તમે આઈ કોન્ટેક્ટ નહીં કરો તો એ પણ આઈ કોન્ટેક્ટ નહીં કરે. જો તમે ડાયરેક્ટ એમને એડ્રેસ નહીં કરો તો એ પણ તમને એ રીતે, એ લોકો સારી રીતે, પરંતુ જેવું તમે આપશો, જેવું તમે વાવશો એવું તમે લણણી કરવાની થશે, એવું તમે કાપશો. મેક શ્યોર આઈ કોન્ટેક્ટ, આઈ મુવમેન્ટ ખૂબ જ સારો હોય. એન્ટ્રી એક અગત્યની વસ્તુ છે જેના વિશે મેં તમને કહી દીધું, રાઈટ. તમારી એન્ટ્રી છે એ તમારું પહેલું છે. એરેગન્સ દેખાઈ ગયું તો મુશ્કેલી અંદર મુકાઈ જશો. નેક્સ્ટ છે ઇન્ટ્રોડક્શન, સૌથી આઈએમપી વસ્તુ, સૌથી આઈએમપી વસ્તુ. આઈ થિંક આખો ઇન્ટરવ્યુ તમારો આની અંદર ચાલે છે. આખો ઇન્ટરવ્યુ અહીંયાથી થશે. એટલે ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર તમારું ગ્રેજ્યુએશન, રાઈટ. સ્વાભાવિક છે તમારું ગ્રેજ્યુએશન વિશે તમને કહેશું કે ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોરસેલ્ફ, તમારો કોડ તમે કહો છો કે તમારું એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન શું છે, તમારો પ્રેફરન્સ શું છે, તમારી હોબી શું છે, આ બધું શેની અંદર આવે, ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર આવે. તમારા ગ્રેજ્યુએશન તમે કહો છો, તમે કોઈ જગ્યાએ જોબ કરી રહ્યા છો, તમારી કરંટ જોબ છે એના વિશે પૂછવામાં આવે, અને તમારો પ્રેફરન્સ કે તમે કયો પ્રેફરન્સ આપ્યો છે, ડીસી, ડીવાયએસપી, ડીઆર એ છે, અને તમારી હોબી. આટલી વસ્તુ તો તમને જનરલી પૂછવામાં આવતી હોય છે. હોબી, રાઈટ. તમને હોબી વિશે પણ પૂછવામાં છે. હવે આની અંદર જ લોકો બ્લન્ડર કરી દેતા હોય છે, કોમન મિસ્ટેક કરતા હોય છે. કોમન મિસ્ટેક ક્યાં થાય છે જો, એટલે તમને પ્રેફરન્સ પૂછવામાં આવ્યા, અથવા તો ચલો ગ્રેજ્યુએશન, તો તમને પૂછવામાં આવે કે મેં બીકોમ કર્યું. અમુક લોકો શું કહે કે બીકોમ ના બોલવું જોઈએ તો બેચલર્સ ઓફ કોમર્સ એવું તમે બોલવા જાઓ, બરાબર. તો ઘણા લોકો એને ગુજરાતીમાં બોલવાનો પ્રયત્ન કરે તો મુશ્કેલી અંદર મૂકે છે. ઇન્ટ્રોડક્શન તો તમારે એકદમ ક્લિયર હોવું જોઈએ. ઇન્ટ્રોડક્શન તો તમારે અરીસાની આગળ ઊભા રહીને એકદમ ક્લિયર કરવું જોઈએ. એની અંદર તો તમારે અટકવાનું નથી, બરાબર. શાંતિથી એક જ સુરની અંદર, એટલે કે એક સાથે તમારે બોલવાનું કે મારો કોડ નંબર આ છે, મેં મારું ગ્રેજ્યુએશન, તમે જો ઈચ્છો છો તો તમે વર્ષ પણ કહી શકો કે વર્ષ 2017ની અંદર મેં બીકોમ કર્યું, ત્યારબાદ મેં આ પ્રકારની એક્ઝામ આપી અને હાલમાં એની અંદર પાસ થતા હું હાલમાં આ જગ્યાએ ફરજ બજાવી રહ્યો છું અને મારા પ્રેફરન્સ છે, બરાબર. તો એ કન્ટિન્યુ હોવું છે, તમારે સ્ટોપ નથી થવાનું. તમારે ક્યારે સ્ટોપ થવાનું છે, જ્યારે કોઈ પેનલ મેમ્બર તમને કંઈ સ્ટોપ કર્યા અથવા તો તમે કરી રહ્યા છો. મોટા ભાગે ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર કોઈ તમને સ્ટોપ કરતું નથી. ઓન એન એવરેજ તમને બિનજરૂરી કોઈ ડિસ્ટર્બ કરશે નહીં. યાદ રાખજો એક વસ્તુ, તમને સાંભળવા માટે જ બેઠા છે તો શાંતિથી એમને સાથે વાતચીત કરો, બરાબર છે. પરંતુ આ તમારે એકદમ તમારા મગજની અંદર ક્લિયર હોવું જોઈએ
અમુક લોકો બીજી શું ભૂલ કરે, જોબની વાત કરતા હોય, વિભાગનું નામ બોલવાની વાત કરવામાં આવે તો એની અંદર ભૂલ કરી જાય. બરાબર, આ ભૂલ તમારી થવી જોઈએ ના, આ ભૂલ તમારી ના થવી જોઈએ. બરાબર છે. સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, સામાન્ય વહીવટી વિભાગ, જનરલ, તમને બરાબર છે, કંઈક ક્યાંક ભૂલ થતી હોય, પંચાયત ગૃહ નિર્માણ, પછી અટકી જાય કે શું થાય, આખું શું થાય. બરાબર છે, પ્રોબ્લેમ થાય ને, રાઈટ. શહેરી વિકાસ, પછી કે શું હતું કંઈ ખ્યાલ નથી આવતો, યાદ નથી આવતો, ના, કાં તો ગુજરાતીમાં બોલો કાં તો અંગ્રેજીની અંદર બોલો. જો તમારે ગુજરાતીમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપ્યો છે તો તમારે ગુજરાતીની અંદર છેકથી છેક બોલો. હા, તમે ડેપ્યુટી કલેક્ટર ગુજરાતીમાં નથી બોલતા, તમે અંગ્રેજીની અંદર બોલો છો તો ઇટ્સ ઓકે, એની અંદર કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ડિપાર્ટમેન્ટનું નામ તમે ગુજરાતીની અંદર બોલો, સારું રહેશે. એ પણ તમે ઇંગ્લિશની અંદર બોલવા માંગો છો, અર્બન ડેવલપમેન્ટ, તો પણ ચાલે. પરંતુ મેક શ્યોર કે કેવું હોવું જોઈએ, સળંગ હોવું જોઈએ, સતત હોવું જોઈએ, ભૂલ વગર થવું જોઈએ. આની પ્રેક્ટિસ તો તમારે અરીસા આગળ ઊભા રહીને કરવી જ જોઈએ. કારણ કે જો આની અંદર તમે બ્લન્ડર કરશો તો એવું નથી કે તમારા માર્ક્સ કપાઈ જશે, એવું જરા પણ ના સમજતા કે તમારા માર્ક્સ કપાઈ જશે, પરંતુ તમારો કોન્ફિડન્સ લેવલ છે, તમારો જે કોન્ફિડન્સ છે એ ડાઉન થઈ જશે અહીંયાથી જ, કે હું મારે તો શરૂઆતની અંદર જ ભૂલ થઈ ગઈ, રાઈટ. તો એ ના થાય એના માટે જરૂર છે કે તમારે ખાસ કરીને ઇન્ટરવ્યૂની અંદર બ્લન્ડર થવું જોઈએ નહીં. કારણ કે ઇન્ટ્રોડક્શનને આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેપ ગણી શકીએ. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ, રાઈટ. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ કે જેનાથી તમારા આખો ઇન્ટરવ્યૂ જવાનું છે. અને લોકો નોટ ડાઉન પણ કરતા હોય છે આની અંદર, એ લોકો પ્રોપર નોટ ડાઉન કરતા હોય છે કે ઓકે આટલા મુદ્દા છે, આણે બીકોમ કરેલું છે અથવા તો બીટેક કરેલું છે તો એ બીટેક આમાંથી એક પ્રશ્ન પૂછશે. તમારા જોબ પ્રોફાઇલની અંદર એ લોકો ડિપાર્ટમેન્ટ લખી કાઢશે, જેના કારણે ઇન ફ્યુચર એ લોકો ડિપાર્ટમેન્ટ ઉપર વિચારી શકે એની અંદર થશે. તમારા પ્રેફરન્સની અંદર એ લોકો પ્રશ્ન પૂછવા માંગશે કે માની લો કે કોઈ વ્યક્તિએ ડીવાયએસપી પહેલું આપે છે તો સ્વાભાવિક એનો પહેલો પ્રશ્ન એ થશે કે કેમ ડીવાયએસપી, રાઈટ. તમે ડીવાયએસપી બીજું આપ્યું હશે ને તો તમને ક્વેશ્ચન નહીં પૂછાય, પણ પહેલું આપશો તો 110% તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવશે કે કેમ ડીવાયએસપી. ઓકે, તો આ જ ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર એની અંદરથી જ ક્વેશ્ચન બને છે. મોટા ભાગના ક્વેશ્ચન અહીંયાથી જ થાય છે. જે તમે ફીડ કરો છો, એમને તમે જે આપો છો એના જ પર એ લોકો રમશે. તમે ઇન સ્વિંગ કરો છો, આઉટ સ્વિંગ કરો છો, તમારા ઉપર છે, રાઈટ. એ જ મુજબ એ લોકો એમનું બેટિંગ કરશે. તો મેક શ્યોર કે તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન ગુજરાતી ભાષામાં, અંગ્રેજી ભાષામાં, અમુક અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દોનો પ્રયોગ તમે કરી શકો છો. આની તમારે પ્રેક્ટિસ વ્યવસ્થિત કરવી પડે. જો આની અંદર બ્લન્ડર થશે તો તમારા માર્ક કપાવવાના કોઈ ચાન્સીસ મને નથી લાગતા, પરંતુ તમારો કોન્ફિડન્સ લેવલ અહીંયાથી તૂટી શકે છે. ઘણા લોકો અહીંયા જે બ્લન્ડર કરી નાખે એટલે આખો ઇન્ટરવ્યૂ એમનું ખરાબ થઈ જશે, તો જસ્ટ બીકોઝ આની અંદર જ એ લોકો ભૂલ કરી જતા હોય છે, રાઈટ. એટલા માટે હું તમને એક સાદી ભાષાની અંદર સમજાવું તો પ્લેન જ્યારે ટેક ઓફ કરે છે અને પછી હવાની અંદર આવી જાય છે અને પછી લેન્ડિંગ કરે છે, રાઈટ. એક શબ્દ આવશે જ્યારે તમે પ્લેનની અંદર બેઠા હો ત્યારે, ટર્બ્યુલન્સ. વોટ ઇઝ ઇટ? ટર્બ્યુલન્સ. ઓકે, કેટલા અવર્સનું છે? હું મારું સેશન ઓલમોસ્ટ 1 hour આસપાસ થઈ જશે, 1 hour જેવું રહેશે, રાઈટ. ટર્બ્યુલન્સ એટલે શું? જ્યારે પ્લેન ટેક ઓફ કરે ને ત્યારે થોડો ટર્બ્યુલન્સ થાય એટલે થોડું તમને એવું લાગે કે હલી રહ્યું છે બધું, થોડા ઝટકા તમને આવી શકે, થોડો તમને ડર લાગી શકે. એક વખત એ હવામાં આવી ગયું પછી એ તમને ટર્બ્યુલન્સ જોવા મળશે નહીં. પછી પાછો ટર્બ્યુલન્સ ક્યારે થશે? ડાઉન જશે. સૌથી વધારે ટર્બ્યુલન્સ તમને અહીંયા થશે. એટલા માટે આ ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર તમારે ટર્બ્યુલન્સ થવાના ચાન્સીસ વધારે રહે છે. કારણ તમે નર્વસ છો, તમારો ફર્સ્ટ ઇન્ટરવ્યૂ છે, એટલા માટે આની અંદર ટર્બ્યુલન્સ થશે. આ ટર્બ્યુલન્સને તમે ઘટાડવાનો ટ્રાય કરજો. થાય તો પણ ચિંતા નહીં. ટર્બ્યુલન્સ થાય એનો મતલબ એમ નહીં કે પ્લેન ટેક ઓફ નહીં કરે. ટર્બ્યુલન્સ થાય છે એનો મતલબ જ એવો થાય છે કે પ્લેન ટેક ઓફ કરી રહ્યું છે. ઓકે, તો ટેક ઓફ થવા દો, પરંતુ મેક શ્યોર કરો કે બહુ વધારે ઝટકા ના આવે, બહુ વધારે પ્રોબ્લેમ ના થાય, રાઈટ. જય હિન્દ, રાઈટ. તો મેક શ્યોર કે તમારે એ પ્રોબ્લેમ ના થાય. ઇન્ટ્રોડક્શન ઉપર વર્કઆઉટ કરો. અને દરેક વ્યક્તિ જે કોમન મિસ્ટેક કરે છે એ અહીંયા કરે છે કે આના ઉપર એ વિચારતો નથી, બીજી ઘણી બધી બાબતો ઉપર વિચારે છે, આના ઉપર જ આખો ઇન્ટરવ્યૂ આના ઉપર ચાલે છે. હા, તમારી અંદર કંઈ વધારે બીજું ના હોય. માની લો કે અહીંયા અમુક કોઈ વ્યક્તિએ જોબ નથી કરેલી, ફોર એક્ઝામ્પલ જોબ નથી કરેલી, તો પછી મારી પાસે પૂછવા માટે ક્વેશ્ચન શું રહે? હું પેનલની અંદર બેઠો છું તો હું ગ્રેજ્યુએશનની અંદર, પ્રોફાઇલની અંદરથી પૂછીશ અને હોબીની અંદર પૂછીશ. અને પછી હું શું કરીશ? પ્રશ્ન તમને કરંટ અફેર્સના પ્રશ્નો પૂછવાના સ્ટાર્ટ કરી દઈશ. કારણ કે મારી પાસે તમને પૂછવા માટે નથી કે માની લો કે તમે કહો કે હું નાયબ મામલતદાર તરીકે છેલ્લા 1 વર્ષથી જોબ કરી રહ્યો છું, અથવા તો મોટાભાગે આવા અત્યારે બહુ જોવા મળે છે કે STIની અંદર જ હમણાં હું હાજર થયો, તો મારી પાસે એવું કંઈ પૂછવા માટે જ નથી, તો હું શેના ઉપર જતો રહીશ?
પ્રેફરન્સ ઉપર જઈશ, હોબી ઉપર જઈશ, એ પણ નહીં હોય તો હું તમને કરંટ અફેર્સ વિશે પૂછવાનું શરૂ કરી દઈશ, હું તમને કોન્સ્ટિટ્યુશન વિશે પૂછવાનું શરૂ કરી દઈશ. એટલે ખાસ કરીને મારી એક આગ્રહપૂર્વકની વિનંતી છે, જે લોકો હાલમાં કોઈ જગ્યાએ નોકરી કરી નથી રહ્યા, એકદમ ફ્રેશ છે, એ લોકો માટે ખૂબ જરૂરી છે કે એ લોકો કરંટ અફેર્સ, કોન્સ્ટિટ્યુશન ને એવું બધું કરીને જાય. એમની હોબીની અંદરથી પણ એમને પ્રશ્ન પૂછવાના ચાન્સીસ વધુ રહે છે, કારણ કે મારી પાસે તમારી જોબ પ્રોફાઇલ, તમે જ્યાં કામ કરી રહ્યા છો એના વિશે મારી પાસે પૂછવા માટે કંઈ નથી, બરાબર? એટલા માટે હું શેના ઉપર જતો રહે, સીધો ગ્રેજ્યુએશન પરથી પ્રેફરન્સ, પ્રેફરન્સ પરથી હોબી, હોબી પણ કોઈ પૂછી લીધી તો હું શું કરીશ? હવે મને એવું લાગે છે હવે તમે હોબીની અંદર પણ નાદારી નોંધાવો. અમુક લોકો કે સાહેબ હોબી પણ નથી, શું છે તો કે સાહેબ ઇન્ક્લિનેશન છે, પરંતુ એને હોબી ના કહી શકાય, તેમ છતાં હોબીની અંદર કેટેગરાઇઝ કરવી એ એરિયા ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો ભાઈ રહ્યું શું મારે તમને પૂછવું, શું મારે વધુ તમને પૂછ્યું ડેપ્યુટી કલેક્ટરના કાર્યો. હવે ડેપ્યુટી કલેક્ટરના કાર્ય તો બધાને પૂછી થાક્યો, કારણ કે પહેલો પ્રેફરન્સ બધાને ડેપ્યુટી કલેક્ટરનું કાર્ય. તો શું પૂછે? ડીવાયએસપીના કાર્યો. વધુ શું પૂછે? ડીઆરના કાર્ય. અખંડરામ ધૂનની જેમ હું ડેપ્યુટી કલેક્ટરના કાર્યો પૂછીને બેઠો હોય પેનલ મેમ્બર, તો સ્વાભાવિક છે કંઈક નવું પૂછવાનો ટ્રાય કરશે. તો એ શું કરશે? જોબ પ્રોફાઇલ. હા, તમારી ઇન્ટરેસ્ટિંગ જોબ પ્રોફાઇલ હોય કોઈ, એટલે કે કોઈ જગ્યાએ તમે નોકરી કરી હોય, તમારું ગ્રેજ્યુએશનની અંદરથી પ્રશ્ન પૂછે. હવે ગ્રેજ્યુએશનની અંદર કોઈ વ્યક્તિ છે, ઉંમર છે, એની થોડી ઉંમર વધારે છે, માન લો કે એનું ગ્રેજ્યુએશન, હવે અહીંયા જો ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર કોઈનું ગ્રેજ્યુએશન થયું છે વર્ષ 2014ની અંદર, ઓકે, અને કોઈનું ગ્રેજ્યુએશન થયું છે વર્ષ 2018ની અંદર. હવે 2014ની અંદર થયેલો વ્યક્તિ હોય તો એને જોબ એ કોઈ XYZ જગ્યાએ કરતો હોય તો સ્વાભાવિક છે કે એને જોબમાંથી ક્વેશ્ચન વધારે પૂછવામાં આવે. અને એવું કહી પણ શકે, અથવા સામેવાળા એને બેનિફિટ ઓફ ડાઉટ પણ એવું આપી દે કે 2014ની અંદર ગ્રેજ્યુએશન થયું, પછી 2021ની અંદર ઇન્ટરવ્યૂ લઈ રહ્યા છે, તો એને એટલું બધું યાદ ના હોય એના ગ્રેજ્યુએશન. પણ ચાલું તમે 2018ની અંદર ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કર્યું અને 2021ની અંદર તમે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા બેસી રહ્યો છો, સાથે સાથે તમારી હોબી પણ નથી, સાથે સાથે તમે કોઈ જોબ પણ નથી કરી, તો સ્વાભાવિક છે કે તમને ગ્રેજ્યુએશનની અંદરથી ક્વેશ્ચન પૂછશે. તમે એન્જિનિયરિંગ કરેલું છે, તમને બેઝિક ફંડા પૂછશે. હવે તમે એની અંદર પણ નાદારી નોંધાવી દો, તમે બેંકરપ્ટ થઈ જાઓ, રાઈટ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ થઈ જાઓ, નાદારી નોંધાવી, તો એવું ના ચાલે. 2014 વાળા માટેનો ઇન્ટરવ્યૂ ગ્રેજ્યુએશનના સંદર્ભે અને 2018 વાળા માટેનું ગ્રેજ્યુએશનના સંદર્ભે બંને, કારણ કે આપણું બંધારણ જ કહે છે સમાન પરિસ્થિતિમાં મુકાયેલા લોકો જોડે સમાન વ્યવહાર, અસમાન પરિસ્થિતિમાં મુકાયેલા લોકો જોડે અસમાન વ્યવહાર. એટલે તમારા 2018 વાળા જોડે એક્સપેક્ટેશન હોય કે એ લોકોનું ગ્રેજ્યુએશનની અંદર એમને ખબર હોવી જોઈએ. જોબ વાળા તમે જોબ કરતા હોય 2014ની અંદર માન લો કે તમારું ગ્રેજ્યુએશન પૂરું થયું 2016થી તમે જોબ કર્યા છો, 16, 17, 18, 19, 20, 5 વર્ષથી તમે નોકરી કરી રહ્યા છો, તો સ્વાભાવિક છે કે એની અંદર અપેક્ષા હોય કે તમને આવડવું જોઈએ. તેમ છતાં તમને નથી આવડતું તો ડોન્ટ બ્લફ કરવાની જરૂર નથી. સોરી સર, મને અત્યારે હાલ યાદ નથી આવતું. તમે એવું કહી શકો કે સર મને હાલ યાદ નથી આવડતું, સર આના વિશે મને ખ્યાલ નથી, સર આ મારા વાંચવામાં આવ્યું નથી, માફ કરજો, સોરી સર મને નથી આવડતું. એવું નહીં કહેવાનું, સોરી સર મને આના વિશે ખ્યાલ નથી, સોરી સર આ મને યાદ આવતું નથી, માફ કરજો સર મને યાદ આવતું નથી. બરાબર છે? કાં તો સોરી રાખો કાં તો માફ કરજો, બંને ચાલે. બને ત્યાં સુધી ગુજરાતીની અંદર તો માફ કરજો સર હાલના તબક્કે મને યાદ આવતું નથી, અથવા તો સર મારા વાંચવાની અંદર આવેલું છે પરંતુ હાલના તબક્કે મને નથી આવડતું. અથવા તમને કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછે, તમને પૂછે આર યુ શ્યોર, તો તમારે કહેવાનું યસ સર. ઇફ યુ આર કોન્ફિડન્ટ તમારે કહેવાનું યસ સર. તમને ફરીથી પૂછે આર યુ શ્યોર, તો તમને કહેવાનું કે હા સર હું શ્યોર છું, પરંતુ એવું કહે કે ના આવું નહીં આવું છે, તો એનો મતલબ નહીં કે તમે આર્ગ્યુમેન્ટની અંદર જતા રહો, અને એવું પણ નહીં કે તમે તમારું ગ્રાઉન્ડ છોડી દો. તમારે એવું કહેવાનું કે સર મારી જાણ મુજબ અથવા મારા વાંચવાની અંદર સર આ આવેલું છે, કદાચ હું ખોટો કે હું ખોટી હોઈ પણ શકું, હાલના તબક્કે મને આ આન્સર લાગે છે એટલે હું આ આન્સર આપી રહ્યો છું, ઓકે, ધીસ ઇઝ માય આન્સર. પણ આ જ મારો આન્સર છે, તમને એવું લાગતું હોય કે ના તમે તમારું યુ આર હોલ્ડિંગ યોર ગ્રાઉન્ડ, તો આ દુશ્મન નથી, રાઈટ, કે જેની સામે તમારે તમારું શૌર્ય બતાવવાનું છે. તમારે શૌર્ય નથી બતાવવાનું, કે તમારે તમારો કોન્ફિડન્સ બતાવવાનો કે સર આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ, મને એવું લાગે છે. તમે એવું ના કહો સર આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ અબાઉટ દેટ, કે આ એટલે તમને પૂછે કે હા તમે કોન્ફિડન્ટ છો, તો તમારે એવું નહીં કહેવાનું કે હા સર હું તો કોન્ફિડન્ટ છું, એવું ના, સર મારા વાંચવાની અંદર આવેલું છે એટલા માટે હું કોન્ફિડન્ટ છું. એટલે તમે તમારો કોન્ફિડન્સ કેવી રીતે કે મેં મહેનત કરી છે સર મારા વાંચવાની અંદર આવ્યું છે, અથવા તો મારી જાણની અંદર આવેલું છે, અથવા મને કોઈ જોડે આ ચર્ચા થઈ હતી મારા જાણવાની અંદર આવેલું છે, ઓકે. કોઈ કહે કે આ XYZ કેડરની અંદર તમારે પ્રમોશનના ચાન્સીસ નથી, એવું તમને કોણે કીધું, તો તમારે કહેવાનું કે સર મારે વાતચીત થઈ હતી કોકની જોડે, તો એમણે મને કીધું આ પ્રકારનું છે, કદાચ ખોટું પણ હોઈ શકે પરંતુ મારી જાણની અંદર આવું છે. ડોન્ટ બ્લફ, બી ઓનેસ્ટ, રાઈટ. ઇન્ટ્રોડક્શન ઉપર તૈયારી કરો. ગ્રેજ્યુએશન એ ખાસ કરીને જે લોકો જોબ નથી કરી રહ્યા, ફ્રેશ છે, ઓકે, એ લોકો માટે
ફર્સ્ટ ટાઈમ અટેમ્પ્ટ કરી રહ્યા છે એ લોકો માટે ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે એ લોકોની અંદર પૂછવા માટે બીજું બધું નથી. પછી તમને શેની અંદર લઈ જાય? કરંટ અફેર્સની અંદર લઈ જાય. હવે કરંટ અફેર્સની અંદર શું પૂછે તમને ખબર નથી. બેટર યુ ગો ફોર યોર ગ્રેજ્યુએશનને સરખું કરો. તમે જોબ કરી રહ્યા હોય, પ્રાઇવેટ હોય કે પબ્લિક હોય, રાઈટ? તમે પ્રાઇવેટ સેક્ટરની અંદર કરી રહ્યા હોય તો તમારી કંપની કયા સંદર્ભે કામ કરે છે તમને ખબર હોય છે. તમે મહેસૂલ વિભાગની અંદર તો મહેસૂલ વિભાગની અંદર જાણો કોણ છે મંત્રી અત્યારે. ફેક્ટ બેઝ તમને અચાનકથી પણ પ્રશ્ન પૂછી છે કે કોણ છે અત્યારે મંત્રી. હવે તમને નથી ખ્યાલ આવતો તો પણ ઇટ્સ ઓકે, બ્લફ ના કરો, બરાબર છે? બ્લફ ના કરો કે સર યાદ નથી આવતું, તો એમ કહેવાનું સર હાલ મને યાદ નથી આવડતું, તો કદાચ એ લોકો એવું પણ સમજે કે આ સ્ટ્રેસની અંદર આવ્યો છે એટલા માટે ડોન્ટ વરી. પરંતુ ઇન્ટ્રોડક્શનને બહુ તૈયાર કરો. મારું એવું માનવું છે જેટલા પણ મોક મેં આપ્યા એની અંદર પણ મારા ઇન્ટ્રોડક્શનમાંથી જ ક્વેશ્ચન આવ્યા. જેટલા મોક બીજા લોકોએ આપ્યા અને હું પેનલની અંદર બેઠો હતો, મોટાભાગના લોકો એમના ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર જ બ્લન્ડર કરતા હોય છે. એટલે એમનું ગ્રેજ્યુએશન, જોબ, પ્રોફાઇલ, હોબી એના વિશે જ એમને ખ્યાલ નથી હોતો. એક સાદામાં સાદો પ્રશ્ન પૂછે ડેપ્યુટી કલેક્ટરના કાર્યો, ચવાઈ ગયેલો ક્વેશ્ચન છે. હવે તમે એ જ કરીને ના જાઓ. હવે કદાચ ઇન્ટરવ્યૂની અંદર શરૂઆતનો તબક્કો છે તો એ લોકો પૂછશે, પછી પાછળના સમયે હોય એ લોકોની અંદર તો ડેપ્યુટી કલેક્ટર પૂછીને થાકી ગયા છે. એ લોકો શું જાય? કરંટ અફેર્સ ઉપર જતા રહે, સીધા તમારી હોબી ઉપર જતા, કારણ કે એ લોકો અખંડ રામધૂનની જેમ સાંભળી ચૂક્યા છે કે ડેપ્યુટી કલેક્ટર શું છે, રાઈટ? એટલા માટે એ લોકો ના પણ પૂછે તમને. શ્યોર? છેલ્લે કહીશું ડન. તો ઇન્ટ્રોડક્શન ઉપર વર્કઆઉટ કરો, આના જ વિશે ચર્ચા વિચારણા કરો, આના જ ઉપર વર્ક કરો. તમે જે જગ્યાએ જોબ કરી રહ્યા છો એના સંદર્ભે, તમારા વિભાગ સંદર્ભે તમારું નોલેજ હોવું જોઈએ. એમાંથી પૂછાવાના ચાન્સીસ વધારે રહે છે. ઓકે, માની લો કે આજના ઇન્ટરવ્યૂની અંદર એક સ્ક્રિપ્ટ જોઈ, તેની અંદર એક વ્યક્તિ નર્મદા જળ સંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્ચર, તો કલ્ચર વિશે પ્રશ્ન પૂછવામાં સ્વાભાવિક છે, કારણ જોબ કરીને છે. વિભાગનું નામ આખો બોલ્યો એટલા માટે સૌથી પહેલું કલ્ચર પકડ્યું. ગૃહ વિભાગ બોલ્યો તો ગૃહ વિભાગની અંદર એને ડીવાયએસપી આપેલું છે પ્રેફરન્સની અંદર, તો તમને ડીવાયએસપી ગૃહ વિભાગ વિશે પ્રશ્ન પૂછવામાં. તમે નાયબ મામલતદાર કીધું મહેસૂલ વિભાગ, તમે ડેપ્યુટી કલેક્ટર પૂછે, સ્વાભાવિક છે તમને મહેસૂલની અંદર પૂછે. તમને 7/12ના ઉતારા વિશે પ્રશ્ન પૂછી શકે, ક્યાંક તમે તલાટી તરીકે જોબ કરી રહ્યા છો, પંચાયતની અંદર જોબ કરી રહ્યા છો, રાઈટ? તો તમને નીતિ નિયમો ખબર હોવા જોઈએ એના, કે કયા નિયમો છે, શેના અંદર તમે કામ કરો છો, તો વર્ક ઓન દેટ, રાઈટ? એ જનરલ વસ્તુ. નેક્સ્ટ, વેરી આઈએમપી, વેરી કોમન મિસ્ટેક, ટેમ્પો, તમારી સ્પીડ. હું પણ ઘણી વખત વાત કરું છું, મારે પણ બહુ સ્પીડની અંદર બોલાઈ જાય છે, રાઈટ? એ સાહજિક વસ્તુ છે. તમારા મિત્ર સાથે તમે વાત કરતા હોય, તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે વાત કરતા હોય, પરંતુ એ લોકો તમને સાંભળવા માટે બેઠા છે, બરાબર? તમને થાય કે હું ત્વરિત રિપ્લાય આપી દઉં. મોટાભાગના લોકો અહીંયા ભૂલ કરતા છે. પ્રશ્ન પટે ને એ જ પહેલાં જવાબ આપવાનું શરૂ કરે. વેટ ફોર દેટ પર્સન. ઓકે, સામેવાળો પેનલનો જે વ્યક્તિ છે એના દ્વારા ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવી રહ્યો છે, તો વેટ ફોર ઇટ. ઓકે, એમનો ક્વેશ્ચન પૂરો થવા દો. ફાયદો શું થશે કે તમને વિચારવાનો ટાઈમ મળી જશે, રાઈટ? તમને વિચારવાનો ટાઈમ મળી જશે કે એમણે જે ક્વેશ્ચન કીધો 2-3 સેકન્ડ 5 સેકન્ડ પોઝ તમે લો, બહુ ઝડપથી જવાબ આપે. અમુક લોકોને તો એવું કે ઝડપથી જવાબ આપીને પૂરો કરો. નો, મેન્ટેન ધ ફ્લો. તમે ફ્લો મેન્ટેન કરો, ઉતાવળ ના કરો. પ્રોબ્લેમ ક્યાં થશે ઉતાવળ કરવામાં? સ્ટ્રેસની અંદર હશો, અથવા તો તમને જવાબ નહીં આવડતો હોય, તમારું ગળું સુકાતું હશે, તો તમારું જીભ અચકાવાની, કોઈ ભૂલ થવાની એવા બધા ચાન્સીસ વધારે રહે છે જ્યારે તમે બહુ સ્પીડની અંદર બોલો છો. સ્પીડની અંદર બોલવાની અંદર જ પ્રોબ્લેમ થાય. ટેમ્પો મેન્ટેન કરો છો. દાખલા તરીકે અત્યારે જે હું વાત કરું છું, મેં ટેમ્પો મેન્ટેન કર્યો, રાઈટ? એની જગ્યાએ હું કહું કે સર હા આની અંદર એવું છે, ભારત ચીનની વચ્ચે આવું થઈ રહ્યું છે ને સર, યસ સર. તમને કોઈ પણ વસ્તુની અંદર જવાબ આપતા પહેલાં તમારે કહ્યું જી સર, ઓકે સર, યસ સર. ઓકે, દેટ મીન્સ એમણે એમનો ક્વેશ્ચન પૂરો કર્યો, તમે 1-2 સેકન્ડ રાહ જોઈ, પછી તમે યસ સર બોલ્યા, એની અંદર તમને 1-2 સેકન્ડ મળી ગઈ. તમને વિચારવાની ટોટલ 4 થી 5 સેકન્ડ જેવું મળી જાય છે, અને તમે પછી વિચારીને જવાબ આપી શકો. સાથે સાથે ટેમ્પો મેન્ટેન કરવાનો અર્થ એવો પણ થાય છે કે તમે એમની સાથે જે વાતચીત કરી રહ્યા છો ત્યારે એની અંદર બહુ સ્પીડની અંદર નથી જતા, તમે એમને સાંભળી રહ્યા છો એ પણ થવું. ખાલી બોલવું નહીં, પરંતુ સાંભળવું પણ ખરું, બરાબર છે? ઉતાવળ કંઈ પણ વસ્તુની અંદર કરશો તો મેળ પડશે નહીં. એટલે ઉતાવળ તમારે કરવાની જરૂર નથી. ટેક યોર ટાઈમ. અગેન આઈ વુડ લાઈક ટુ સ્ટ્રેસ, એ લોકો તમને સમજવા માટે સાંભળી રહ્યા છે તો એમને સાંભળવા દો. તમે પણ એમનો ક્વેશ્ચન સમજવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો એટલે તમે પણ સાંભળો, રાઈટ? ટેક યોર ટાઈમ. તમને નથી આવડતું તો તમે 1 મિનિટ સર હું આના વિશે વિચારીને જવાબ આપવાનું પસંદ કરીશ, સર 1 મિનિટ, અથવા તમે કહેવાનું કે સર 1 મિનિટ પ્લીઝ, રાઈટ? તમે વિચારતી વખતે ઉપર જો અલ્લાહને યાદ કરો, ઈશ્વરને યાદ કરો, એવું ના હોય. વિચારતી વખતે પણ તમારી બોડી લેંગ્વેજને તમે સાથે, પરંતુ મેન્ટેન કરો, ટેમ્પોને મેન્ટેન કરો, રાઈટ? કોઈ પણ સંજોગોની અંદર એ બહુ સ્પીડની અંદર ના જતું રહ્યું. જેટલું સરસ રીતે યાદ રાખજો, ટેમ્પો મેન્ટેન ના થાય તો જ પૂર થઈ ગયું ને, 10 વસ્તુ પૂર.
બરાબર, એની અંદર પ્રોબ્લેમ થાય. એક ફ્લો હોવો જોઈએ, એ ફ્લોને મેન્ટેન કરો, એનાથી એ લોકોને પણ મજા આવશે, એ પણ તમારો પ્રશ્ન સમજી શકશે, એની અંદરથી પ્રશ્ન જવાબ આપી શકે. તમને એવું કે ફટાફટ જવાબ આપી દઉં ને એમાંથી છટકી જાઉં, એવું જરાય ના હોય, એ લોકો પકડી જ રાખશે, એ લોકોને પકડવું છે. પરંતુ જો તમે ઉતાવળ કરશો તો તમને પ્રોબ્લેમ ચોક્કસ થઈ શકે છે. રાઈટ. નેક્સ્ટ વસ્તુ ઉપર જઈએ, સ્ટોપ. આ સ્ટોપ શું છે? તો એવો પ્રોબ્લેમ થાય કે આ સ્ટોપ મેં કેમ લખ્યું? રાઈટ, એક કોમન મિસ્ટેકની અંદર સ્ટોપ મેં કેમ લખ્યું? તો આનો અર્થ એવો થાય છે કે જ્યારે તમને કઈ વસ્તુની અંદર ગ્રીલ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તમને બહુ ક્વેશ્ચન કરે કે ના ના આની અંદર આવું નહીં, આવું જ હોવું જોઈએ, આની અંદર આવું નહીં, આવું જ હોવું જોઈએ, ના ના અમને એવું લાગે છે કે તમારે યુ નીડ ટુ ચેન્જ યોર ડિસિઝન. તો ઘણી વખત શું થાય, અમુક લોકો બહુ આર્ગ્યુમેન્ટ કરે કે ના ના સર આવું જ છે, આવું જ છે. એવું ના હોય. સ્ટોપ. તમને એક વખત પૂછે છે કે આર યુ શ્યોર? તો તમે એટલે હસતા હસતા પૂછે કે આર યુ શ્યોર? તો તમે કે યસ સર આઈ એમ શ્યોર. આર યુ કોન્ફિડન્ટ? તો તમે કે હા કોન્ફિડન્ટ. તમે કહે ના ના યાર એક વાત વિચારો, અમને એવું લાગે તમારે યુ નીડ ટુ ચેન્જ યોર આન્સર. તો તમને એવું લાગતું હોય કે તમારા વાંચવાની અંદર એટલે આવેલું છે, તો તમે એક બે સેકન્ડ વિચારો પણ કરે, તો કહો કે નો સર, એટલે કહેવાનું કે ઓકે સર. તમારે કહેવાનું નો સર આઈ એમ શ્યોર અબાઉટ ધીસ. પછી તમને કહે કે ના યાર અમારા વાંચવાની અંદર આ જ આવ્યું છે, તમે ખોટા છો. તો તમારે એવું ના કહે કે ના ના સાહેબ આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ, મારા વાંચવાની અંદર તો આ જ આવ્યું છે. સ્ટોપ થઈ જાઓ, ત્યાં સ્ટોપ થઈ જાઓ કે ઓકે સર, મેં જે જવાબ આપ્યો એ મને મારા વાંચવાની અંદર આવે તો એટલા માટે મેં આ જવાબ આપ્યો છે, તેમ છતાં હું ખોટો હોઈ શકું કે હું ખોટી હોઈ શકું, હું ઇન્ટરવ્યૂ પૂરો થયા પછી હું એને ચેક કરી લઈશ. ઓકે. તમે કહે કે ના જે તમે ઓપિનિયન આપ્યો તમારો ઓપિનિયન ખોટો છે, તો તમે એવું કહી શકે કે ઓકે સર કદાચ મેં જે ઓપિનિયન આપ્યો એ ખોટો હોઈ શકે, હાલના તબક્કે મને એવું લાગે છે કે આ જવાબ સાચો છે, તેમ છતાં હું મારા આ મંતવ્ય ઉપર વિચારીશ, ઇન્ટરવ્યૂ પૂરો થયા પછી આઈ વિલ થિંક અબાઉટ ધીસ, આના પર પ્રયત્ન કરીશ. ઓકે. સ્ટોપ થઈ જાઓ. યાદ રાખો, યુ આર નોટ ટ્રાઇંગ ટુ પ્રૂવ અ પોઈન્ટ, યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ ટેક પોઈન્ટ્સ. ખ્યાલ આવ્યો? તમે એમની જગ્યાએથી પોઈન્ટ્સ લેવાના છે, તમારો પોઈન્ટ્સ પ્રૂવ નથી કરવાના. ઓકે. તો ડોન્ટ ટ્રાય ટુ પ્રૂવ યોર પોઈન્ટ કે ના ના સર આવું જ છે. અમુક લોકો આર્ગ્યુમેન્ટની અંદર જતા ના ના આવું જ છે, આવું જ છે, આવું જ છે. નોર્મલી એવું ના થાય, ગ્રીલ નથી કરતા હતા, પરંતુ કદાચ ગ્રીલ કરવાની સિચ્યુએશન હોય, એ લોકો ચેક કરવા માંગે છે તો ગ્રીલ કરે અને તમે તમારી વસ્તુ પકડી રાખો. જક્કી વળાણ, અતિની ગતિ હોવી જોઈએ ને. યુ નીડ ટુ સ્ટોપ. ઓકે. ક્યાં સ્ટાર્ટ કરવું, ક્યાં સ્ટોપ થવું, તમને એવું લાગે કે એક લિમિટથી વધારે થઈ રહ્યું છે તો તમે સ્ટોપ થઈ જાઓ. તમે કહો કે ઓકે સર આઈ થિંક અબાઉટ ઇટ. ઓકે. હું કદાચ ખોટો પણ હોઈ શકું, હું ચેક કરીશ, હું આના પર વિચારીશ, આઈ વિલ રીઅલાઇન માય સેલ્ફ. ઓકે. પરંતુ હાલના તબક્કે મને એવું લાગે પણ ના ના સર મને તો આ જ લાગે છે, આ જ સાચું છે, એવું ના હોય. કારણ કે કદાચ તમારી ટેસ્ટ કરવા માંગતા હોય કે ના યાર થોડું વિચારી જો, એટલે ટ્રાય તો કરો, પ્રયત્ન કરો કે તમે ખોટા હોય. રાઈટ. એવું કે ના ના ડીવાયએસપીની તમારે તો ડીસી માટે બરાબર છે, પ્રયત્ન કરો. તમને જોઈને તો એવું લાગે છે ડીસી માટે, તમારે તો હાઇટ બોડી પણ સારી નથી, તમારે તો ખડતલ બોડી પણ નથી, એવું છે. તમને જોઈને અમને એવું લાગતું જ નથી કે ડીવાયએસપી હોય, તો અમને તો એવું લાગે તમે ડીસી માટે બરાબર છે. તો તમે કહો ના ના સર મારે તો ડીવાયએસપી થવું છે, એવું નહીં સર. કદાચ એવું હોઈ શકે, તમે પણ સાચા હોઈ શકો, પેનલ તમે એવું કહી શકો પેનલ મેમ્બર પણ સાચા હોઈ શકે, ચોક્કસ એ વાત છે. પણ સર મને એવું લાગે છે કે હું ડીસીની અંદર ફિટ થઈશ અને એટલા જ માટે મેં પ્રેફરન્સની અંદર આપેલું છે, અને હાલના તબક્કે તો મેં પ્રેફરન્સ ભરી દીધા છે, એટલા માટે ડીસી ઇઝ માય ફાઇનલ આન્સર. ભાઈ સ્ટોપ થઈ જાઓ. એ લોકો પણ મૂકી દેશે. બરાબર. જો તમે પકડી રાખશો તો એ લોકો પણ પકડી રાખશે, તમે મૂકી દેશે તો એ લોકો પણ મૂકી દેશે. એટલા માટે એ લોકો પણ સ્ટોપ થઈ જશે જ્યારે તમને નથી આવડતું. એટલે એ લોકો શું લેવલ ચેક કરતા હોય, લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3. જો નથી આવડતું, લેવલ 1નો ક્વેશ્ચન આવડ્યો તો લેવલ 2 પૂછશે એની અંદર. એટલે જ્યારે તમે જવાબ આપવાનું અટકી જશો કે સોરી સર હવે મને ખબર નથી, મને ઇન્ટરવ્યૂની અંદર ઇલેક્શનની અંદર પૂછવામાં મને બૂથ કેપ્ચરિંગ પૂછ્યું, ટીએન શેષાન સુધી પૂછી લેવામાં આવ્યું. જ્યારે મેં બૂથ કેપ્ચરિંગની વાત કરી, ટીએન શેષાનની બધી વાત થઈ, ત્યારે એ લોકોને જ્યારે ટીએન શેષાન સાંભળ્યું ત્યારે અમને લોકો યસ ઓકે, ત્યારે અટકી ગયા. ત્યાં સુધી ઇલેક્શન ચાલતું રહ્યું, ઇલેક્શન ચાલતું રહ્યું, ઇલેક્શન ચાલતું રહ્યું. બરાબર. એટલે એટલું યાદ રાખજો, જો તમને એ લોકો વધારે ને વધારે હાઈ લેવલના ક્વેશ્ચન પૂછે દેટ મીન્સ કે દે આર સેટિસ્ફાઈડ વિથ યોર આન્સર. કદાચ એવું પણ બની શકે. અને કદાચ જો તમે બ્લફ કરી રહ્યા તો તમને પકડવા માટે કરી રહ્યા હોય, તો બ્લફ એટલા માટે નહીં કરવાનું કે તમે બ્લફ કરશો તો એની અંદર જો પેટા વિભાગ પૂછવામાં આવ્યો, પેટા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો તમે મુશ્કેલી અંદર મૂકે છે. તો સ્ટોપ થઈ જાઓ. તમારો પ્રૂવ યાદ રાખજો, ડોન્ટ ટ્રાય ટુ પ્રૂવ યોર પોઈન્ટ, ટ્રાય ટુ ટેક પોઈન્ટ્સ ફ્રોમ ધેમ. ઓકે. તમે એમની પાસેથી માર્ક્સ લેવા માટે આવ્યા છો, તમે નોકરી લેવા માટે આવ્યા છો, તમે એમને જ્ઞાન દેવા માટે નથી આવ્યા. ઓકે. કે તમે બહુ મોટી તોપ છો એવું જણાવવા માટે આવ્યા નથી. હમ્બલ રહો, ઓનેસ્ટ રહો, અને જ્યાં જરૂર લાગે ત્યાં અટકી જાઓ. ઓકે. નેક્સ્ટ. હવે આ મેં ચિત્ર કેમ અહીંયા રાખ્યું? આ ચિત્ર અહીંયા રાખવાનું કારણ એક સિમ્પલ ફંડા છે. તમને બધું આવડવાનું નથી. ઇટ્સ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ કે આ પૃથ્વી જેમ ગોળ ફરી રહી છે અને એની અંદર જે પણ વસ્તુઓ થઈ રહી છે બધી તમને એક સાથે એક જ સમયે યાદ આવી જાય એવું શક્ય ના હોય. એટલે જરૂરી નથી કે તમને બધું આવડે, પરંતુ જે તમને આવડે છે પૂરું આવડવું જોઈએ, એ જરૂરી છે.
એટલે કેવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે એના વિશે વિચારવાનું, બહુ વધારે વિચારવાનું જરૂર નથી. કેવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે એની અંદર તમે 68 તો લખાઈ શકો. એટલે એ સેમ વસ્તુ તમારા ઇન્ટ્રોની અંદર જ હોય. તમારા ઇન્ટ્રોમાંથી જ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે. તમારા જોબ સંબંધિત, તમારા ગ્રેજ્યુએશન સંબંધિત, તમારા પ્રેફરન્સ સંબંધિત, તમારી હોબી સંબંધિત, રાઈટ. હવે હોબીની અંદર તમે રીડિંગ કહો છો અને તમને રીડિંગની અંદર એવું કહેવામાં આવે કે તમારી 5 ફેવરેટ બુક્સના નામ કહો. હવે તમે 5 ફેવરેટ બુક એટલા જ માટે હોય છે કારણ કે તમે વાંચી હોય. હવે તમને લેખકનું નામ નથી આવડતું તો તમે મુશ્કેલી અંદર મુકાઈ દો છો. એટલે પ્રશ્નો એક્સપેક્ટ કરી શકો તમે શેની અંદરથી કરી શકો? ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર. બીજું શેમાંથી એક્સપેક્ટ કરી શકો તમે? કરંટ અફેર્સમાંથી. ઓલવેઝ કરંટ અફેર્સ એક એવી વસ્તુ છે જેની અંદરથી ક્વેશ્ચન પૂછવામાં આવતા છે. દાખલા તરીકે અત્યારે આસામની સાથે કંઈક આસામની બોર્ડર ઉપર કંઈક ડિસ્પ્યુટ ચાલી રહ્યો છે તો એના વિશે તમને પ્રશ્ન પૂછાવો. અફઘાનિસ્તાનની અંદર જે મેટર ચાલી છે તાલિબાન, તો અફઘાનિસ્તાન ઇનસ્ટેબલ થાય તો ભારતને શું પ્રોબ્લેમ થઈ શકે એના વિશે પૂછવામાં આવે. વોટ ઇઝ રાઈટ ડી-એસ્કેલેશન, બરાબર છે. ડિસએન્ગેજમેન્ટ શબ્દ જે વાપરવામાં આવતો હોય છે ઇન્ડિયા ચાઇનાની સંબંધિત, તો એ શું છે? એટલે કે જગતની અંદર કોઈ પણ કરંટ અફેર્સની ઘટના થતી હોય એના વિશે તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવી શકે છે. આ એક સ્ટાન્ડર્ડ વસ્તુ છે, તમારે ચોક્કસ કરીને જોવું જોઈએ. કરંટ અફેર્સ તો મોસ્ટ આઈએમપી વસ્તુ છે. એટલે બીજું બધું તમે કરો એક્સપેક્ટેડ ક્વેશ્ચનની અંદર, તો પહેલો એક્સપેક્ટેડ ક્વેશ્ચન કરંટ અફેર્સ ઇઝ વેરી નેસેસરી. ખાસ કરીને એવા લોકો માટે કરંટ અફેર્સ ખૂબ જરૂરી થઈ જાય છે જે લોકો કોઈ જોબ નથી કરી રહ્યા. કારણ કે જોબ કરી રહેલા લોકોની અંદર પેનલ્સને પૂછવા માટેનો એક બહુ સારો ઓપ્શન રહે છે એમના જોબ સંબંધિત. એ તમારી અંદર નથી. એટલા માટે જે લોકો ખાસ કરીને એસ્પિરન્ટ છે એવા કે જે લોકો પ્રથમ વખત એમનો લાઈફનો કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ આપી રહ્યા છે અને જોબ નથી કર્યો, ગ્રેજ્યુએશન પછી પ્રિપરેશન પછી પહેલી જ વસ્તુ છે, એ લોકો માટે કરંટ અફેર્સ ઇઝ ધ મોસ્ટ આઈએમપી થિંગ. બરાબર છે. નેક્સ્ટ છે તમને કોન્સ્ટિટ્યુશનમાંથી પ્રશ્ન પૂછવામાં. કોન્સ્ટિટ્યુશન એટલે પોલિટીમાંથી ક્વેશ્ચન તમને પૂછવામાં આવી શકે, રાઈટ. કોન્સ્ટિટ્યુશન એ પોલિટીની અંદરથી, કોન્સ્ટિટ્યુશન એન્ડ પોલિટી હું ટૂંકમાં લખી કાઢું છું. બંધારણ અને રાજ્ય વ્યવસ્થાની અંદરથી તમને ક્વેશ્ચન સિમ્પલ પૂછવામાં આવતા હોય છે. આ લોકો બહુ પૂછતા હોય છે. રાષ્ટ્રપતિ વિશે પૂછે, વડાપ્રધાન વિશે પૂછે, તમને બેઝિક વસ્તુ પૂછે, તમને પૂછે કાયદાનું શાસન એટલે શું, બરાબર છે. તમે લો એન્ડ ઓર્ડરની તમે વાત કરી રહ્યા છો તો કાયદા સમક્ષ સમાનતા એટલે શું, ફંડા તમને પૂછે, તફાવત તમને પૂછે. બીજું એક વસ્તુ બહુ પૂછતા હોય છે, તફાવત, રાઈટ. સિમ્પલ, વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન LAC એન્ડ LOC, બરાબર છે. આ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન તમને કીધું. GDP એન્ડ GNP, હવે આ ઓલરેડી તમે મીન્સની અંદર કરી જ રહ્યા છો, રાઈટ. આ મીન્સની અંદર તમે કરેલું છે, પરંતુ એને કેવી રીતે તમે સ્વાભાવિક રીતે તમારે શબ્દો સ્વરૂપે તમારે એને કેવી રીતે વર્ણન કરવાનું છે, વાતચીત સ્વરૂપે તમારે જે કરવાનું છે એના વિશે વાત કરવાનું. તો એક્સપેક્ટેડ ક્વેશ્ચન તમે આની અંદર આ હોઈ શકે છે. કેવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે? તફાવતવાળા ક્વેશ્ચન્સ બહુ પૂછાતા હોય છે. એટલે તમારું જે ઇન્ટ્રો છે એની અંદર ખાસ કરીને તમારું જે ગ્રેજ્યુએશન છે, એ ગ્રેજ્યુએશનની અંદર જે ફંડા હતા જેના તફાવત હોઈ શકે. ઇકોની અંદર તમને GDP એન્ડ GNP ફોર એક્ઝામ્પલ પૂછી શકે, રાઈટ. તમને પૂછી શકે કે તમે કહો કે મેં ઇતિહાસ સાથે, એટલે કે ગ્રેજ્યુએશન મેં BA ની અંદર કર્યું છે, હિસ્ટ્રી સાથે કરેલું છે. હવે તમે કહો કે સર મને હિસ્ટોરિકલ બુક વાંચવાનું પસંદ છે ને તમે ઓલરેડી હિસ્ટ્રી વાંચો, તમને પૂછવામાં આવે કે મૌર્ય અને ગુપ્ત વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે, એ લોકોના એડમિનિસ્ટ્રેશન વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે. ઓકે, તો એવો તફાવતવાળા ક્વેશ્ચન્સ બહુ પૂછાતા છે. તો મેક શ્યોર કે તમે ચિંતન જો કરવા માંગતા હોય તો એવી વસ્તુની અંદર ચિંતન કરો કે મારા પ્રોફાઇલની અંદરથી જે ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર જે ગ્રેજ્યુએશનનું પાર્ટ છે એની અંદર મારું જે ગ્રેજ્યુએશન છે એની અંદર તફાવત મારા GSની અંદરથી કેવા પૂછાઈ શકે. ઓકે, સાથે સાથે તમને પૂછવામાં આવે કે વોટ ઇઝ કામગીરી DC અને તમને પૂછવામાં આવે નાયબ મામલતદારના કામની અંદર અને STOના કામની અંદર શું ડિફરન્સ હોઈ શકે, અથવા તો તમે અત્યારે જે પ્રેફરન્સ આપી રહ્યો છો DRનું કામ અને એનું કમ્પેરેટિવ સ્ટડી, તુલનાત્મક અધ્યયન, તફાવતની સાથે બીજું શું હોય? અધ્યયન. તમારી કમ્પેરેટિવ સ્ટડી તમને કરવાનું કે આ બંનેનું તુલના કરીને જણાવો કે શું છે. આવું એક સાદું ક્વેશ્ચન તમને પૂછાઈ શકે અને આનાથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ પણ થઈ શકતા હોય છે. અનએક્સપેક્ટેડ ક્વેશ્ચન તો ચોક્કસ પૂછાઈ શકે, પરંતુ આવા સાદા ક્વેશ્ચન ટોપ ઉપર કયું રહે છે? કરંટ અફેર્સ રહેતું હોય છે, કોન્સ્ટિટ્યુશન થોડું રહેતું હોય છે, ગ્રેજ્યુએશન રહેતું હોય છે, જે અત્યારે ચાલી રહ્યું છે તમારી આસપાસ એના સંબંધિત તમને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે. માન લો કે તમે જોબ કરી રહ્યા છો અને તમે જોબની અંદર કીધું કે સર હું આણંદ ખાતે અત્યારે હાલ ફરજ બજાવી રહ્યો છું, તો તમને પૂછવામાં આવે કે આણંદના પ્રશ્નો શું છે. તમે ડેપ્યુટી કલેક્ટર ખાતે તમને જો આણંદની અંદર પોસ્ટિંગ કરવામાં આવે તો તમે આણંદના કયા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો. ઓકે, તો તમને એના વિશે પૂછવામાં આવે તો એને કોરિલેટ કરવાનો પ્રયત્ન કરો, એને CIQ કરવાનો પ્રયત્ન કરો, કોન્ટેન્ટને ઇન્ટરલિંક કરીને આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરો. આ રીતે એક્સપેક્ટેડ ક્વેશ્ચન હોઈ શકે છે, રાઈટ. વોટ નેક્સ્ટ? હવે તમારે શું કરવાનું છે?
રાઈટ? એના વિશે આપણે વાત કરીએ. વોટ નેક્સ્ટ એના વિશે આપણે વાત કરીએ તો પહેલું કામ તમારે શું કરવાનું છે? ડોન્ટ ઓવરથિંક. ઓકે, પહેલાં તો તમારે એ ઓવરથિંકિંગ કરવાનું નથી. શું ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે એના માટે એક પ્રોપર સ્ટ્રેટેજી તમે બનાવી શકો છો, પરંતુ એનાથી પણ વિરુદ્ધ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે ને એ જ ચેક કરવાનું છે. એક્સપેક્ટ કરજો કે અનએક્સપેક્ટેડ થશે. એક્સપેક્ટ કરજો કે અનએક્સપેક્ટેડ થશે. આટલી વસ્તુ તમારે કરવાની છે. તમે શું કરી શકો? સૌથી પહેલું મોક. આ તો તમારે ચોક્કસ આપવાનું છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ જે લોકો ઇન્ટરવ્યૂ આપી રહ્યા છે, લેક ઓફ એક્સપિરિયન્સના કારણે જેમને પ્રોબ્લેમ થતો હશે, મેક શ્યોર તમે વધારે મોક આપો. એક વસ્તુ. બીજું, તમારા પ્રોફાઇલ પર વર્ક કરો, એના ઉપર ચિંતન કરો. એની અંદરથી શું પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે એના વિશે વાતચીત કરો, એના ઉપર જ એનાલિસિસ કરો. બરાબર છે? રાઈટ? ક્લિયર? તો એ સંજોગોની અંદર તમારે તમારી વર્ક પ્રોફાઇલ જે છે એના ઉપર થોડું વર્ક કરવાનું રહે છે. તમે વિચારતા રહો કે આની અંદર શું કરવાનું છે, ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર શું હોઈ શકે, ગ્રેજ્યુએશનની અંદર શું હોઈ શકે, હોબી પર શું હોઈ શકે, એવા પ્રકારની વસ્તુઓ તમારે ચેક કરવાની થાય છે. એ તમે ચેક કરી લો અને પછી તમે આગળ વધો. આના ઉપર જ તમે વર્ક કરતા રહો. રાઈટ? યસ, તમે એ પણ જોઈ શકો. ઓનલાઈન ઘણું બધું અવેલેબલ પણ છે. રાઈટ? મોક ઇન્ટરવ્યૂઝ છે યુટ્યુબ ઉપર, તમે મોક ઇન્ટરવ્યૂઝ જોઈ શકો. એટલે યુટ્યુબ ઉપર ઘણા બધા મોક ઇન્ટરવ્યૂઝ હોય છે, તો તમે જુઓ એ લોકો કેવી રીતે વાત કરે છે, એવા કેવા ક્વેશ્ચન કરવામાં છે. ઇટ્સ વેરી ઇઝી. એની અંદર પણ તમારા મોકના વિડીયો જે હોય એને પણ તમે જો, તમારા મોકનું જે વિડીયો ક્લિપ હોય એને પણ તમે જોઈ શકો. રાઈટ? પ્રોફાઇલ પર, કરંટ અફેર્સ પર નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું છે? તમારે શેના ઉપર વર્ક કરવાનું છે? તમારા કરંટ અફેર્સ તમે વાંચીને જાઓ. મેં કીધું એમ ખાસ કરીને જે લોકો જોબ નથી કરી રહ્યા એ લોકો માટે કરંટ અફેર્સ બહુ જરૂરી છે. અને કદાચ એવું બને કે પાછળનો સમય હોય, એટલે કે ઇન્ટરવ્યૂ ચાલી રહે છે, શરૂઆતના તબક્કામાં ડેપ્યુટી કલેક્ટર ડીવાયએસપીના કારણે બધું પૂછીને કંટાળે, એટલે તમારી વખતે શું થાય, કદાચ એવું પણ બને કે લોકો સીધા કરંટ અફેર્સ પર જતા રહેવા. રાઈટ? તો કરંટ અફેર્સ ઉપર જો, કોન્સ્ટિટ્યુશન એન્ડ પોલિટી ઉપર આપણે વાત થઈ, બંધારણ સંબંધિત અમુક બાબતો જોઈ લો, બંધારણ અને રાજ્ય વ્યવસ્થા, પોલિટી ઉપર તમે જોજો. આટલી વસ્તુ તમે કરીને જશો તો તમારો વાંધો આવશે નહીં. તમારો કોન્ફિડન્સ લેવલ ચેક કરી રહ્યા છે, કોન્ફિડન્સ ઉપર વર્કઆઉટ કરો. સારું જમો, સારા વિચારો રાખો, સારા વ્યક્તિઓ સાથે વાતચીત કરો જે તમને તમારું મોરલ બૂસ્ટ કરતા હોય. રાઈટ? અને બિનજરૂરી અનનેસેસરી થિંકિંગ ના કરો. આટલું તમે કરશો તો યાર ગુડ ટુ ગો. તમે એક્ઝામ માટે, તમારી જે એક્ઝામ એટલે કે ઇન્ટરવ્યૂ સાક્ષાત્કાર થઈ રહ્યો છે એ થઈ રહ્યો છે, દે આર ટ્રાઇંગ ટુ ટેસ્ટ યોર પર્સનાલિટી. તમારી પર્સનાલિટીને યોગ્ય રીતે રજૂ કરો. એટલું તમે કરશો તો પણ તમારે વાંધો આવશે નહીં. મારા તરફથી અને રાજસ્વ ફાઉન્ડેશન તરફથી બધા વિદ્યાર્થીઓ, એટલે કે જે પણ એસ્પિરન્ટ્સ હવે જે જીપીએસસી 1-2ની પ્રિપરેશન કરીને પછી છેલ્લા તબક્કે ઇન્ટરવ્યૂની અંદર પહોંચ્યા છે, એ બધાને બેસ્ટ ઓફ લક. ડુ યોર બેસ્ટ. મેક શ્યોર કે યુ આર પ્રિપેર્ડ ફોર ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડે ઓફ યોર લાઈફ. કે એ જે 15-20 મિનિટ તમારી ચાલવાની છે એ 15-20 મિનિટને તમે સાચવી લો. કારણ કે દરેક સમય માટે એક કામ હોય છે અને દરેક કામ માટે એક સમય હોય છે. તો સમય પણ છે અને કામ પણ છે. તો એ સમયને સાચવી લેશો તો સમય પણ તમને સાચવી લેશે. થેન્ક યુ. કીપ રીડિંગ. બેસ્ટ ઓફ લક.